Dear faculty member, colleagues and students, Assalamu alaikum and very good evening. It's my pleasure to welcome all of you to our today's webinar on obstructive jaundice. It's truly not, but over the next 2 hours, we'll discuss on the biliary stone diseases that may lead to, in many circumstances, leads to an obstructive jaundice. Biliary tract stone disease encompassing the gallstones, corn bile duct stones, leading to a number of clinical manifestations and the healthcare challenges, which is quite common in our clinical practice. And perhaps it's a very important clinical case as well for the students during exam scenario. Throughout this webinar, we have gathered a renowned experts, our senior teachers, examiners, each with extensive experience in this field, and will share their knowledge, experiences, insights, and the practical guidance to our students to equip you with the tools necessary for diagnosis and the management of the biliary tract stone disease effectively. Thank you for joining us, and let's make this webinar a platform of knowledge sharing and the collaboration. I think it is an interactive sessions, so I would request students to ask question directly to our faculty member আজকে যারা থাকবেন. Don't hesitate to ask any question. I hope you'll enjoy the session and you'll have a very wonderful time with us. Dear students, your platform, just enroll your name for the upcoming presentation with the following the email and the WhatsApp number. ফ্রিলি কথা বলবে, এখানে ভয়ের কিছু নেই। আমরাও অনেক কিছু জানি না, নতুন নতুন ইনফরমেশন আমরাও আজকে শুনবো, জানবো। জাস্ট কিপ অ্যান ওপেন মাইন্ড। এখানে ফ্যাকাল্টি যারা আছেন সময় দিচ্ছেন, ইটস ফর ইউ, তোমাদেরকে শেখানোর জন্য। আমাদের কোনো ডিসক্লোজার নেই, বাট এখানে আমরা যতটুকু ডিসকাস করি সবকিছু উই ট্রাই টু স্ট্রিক্টলি অ্যাডহিয়ার উইথ দ্য টেক্সট গাইডলাইন্স জার্নালস, এখান থেকে আমাদের ইনফরমেশন গুলো নেওয়া থাকে। So today's topic is obstructive jaundice. First, the discussion chronology. First, there will be a poll, and then a case presentation, then comment from the faculty member, and brief summary and the take-home measures of the day. Please put your question in the chat box. Your each and every question will be answered. আমরা আমাদের with these few words প্রথম সেশনটা শুরু করি। Is the poll will be moderated by Dr. Abdullah Maruf. Maruf, can you hear me? Thank you, sir. Our first question was recurrent pyogenic cholangitis is usually associated with option A, Crohn's disease, option B, hepatitis B, option C, parasites, option D, alcohol, and option E was malnutrition. Here the correct answer is obviously option C, parasites. This is common in the Southeast Asia, and it is also associated with biliary infestations. Various types of parasites is involved here, like as Pleuronosis sinensis or Ascariasis lumbricoides. This leads to pigmented stone formation and also strictures. So the correct answer is option C, parasites. And 52% students have given the correct answer. Question number 2. Charcot's triad consists of option A, pain, jaundice, weight loss. Option B, fever, jaundice, right upper quadrant pain. Option C, right upper quadrant pain, vomiting and anemia. Option D, jaundice, confusion, shock. Option E, pain, fever, and hypotension. Here the correct answer is option B, pain, fever, and right upper quadrant pain. This is the most common question, and 100% students have given the correct answer. Question number 3. Raynaud's pentad includes Charcot's triad plus option A, shock and confusion. Option B, shock and bradycardia. Option C, confusion and anemia. Option D, vomiting and fever. Option E, ascites. Here the correct answer is option A, shock and confusion, because this indicates severe suppurative cholangitis and sepsis. Severe cholangitis and sepsis. So here the correct answer is option A, Shock and confusion. This is shock and confusion, sir. Okay. So here the correct answer is option A, shock and confusion. 3. And here 75% students have given the correct answer. Question number 4. Which lab abnormality strongly suggests biliary obstruction? Option A, high amylase only. Option B, elevated AST or ALT predominantly. Option C, predominant ALP and
gamma glutamate transferase elevation. Option D, low albumin, and option E, high bilirubin only. Here the correct answer is obviously option C, predominantly ALP and gamma glutamate transferase elevation. Because in the cholestatic pattern, we are everybody knows that ALP level and gamma GTT level increases. This confirms the hepatobiliary origin. So here the correct answer is option C, and 91% students have given the correct answer. Question number 5. The first line diagnostic test in suspected choledocholithiasis is usually option A, ERCP, option B, MRCP, option C, ultrasonography of whole abdomen, option D, CT scan, option E, paroperative cholangiogram. Here the correct answer is obviously option C. That means ultrasonogram of whole abdomen. This is the first line diagnostic test in case of suspected choledocholithiasis because it is cheap, non-invasive, and detects duct dilatation and gallstone also. So here the correct answer is option C, and 70% students have given the correct answer. Question number 6. The most sensitive non-invasive imaging for detecting common bile duct stone is option A, CT scan, option B, MRCP, option C, ultrasound, option D, HIDA scan, and option E, plain X-ray. So here the correct answer is obviously MRCP because of excellent visualization of the biliary tree and no contrast or radiation is needed. So here the correct answer is option B, and 88% students have given the correct answer. Question number 7. Which imaging is excellent for detecting small, that means less than 5 millimeter stone in the distal CBD? Option A, CT scan, option B, ultrasonogram, option C, endoluminal ultrasound, option D, MRCP, option E, HIDA scan. Here the correct answer is endoluminal ultrasound, that means EUS, because it has the high sensitivity than MRCP for detecting very small stones. So here the correct answer is option C, and 55% students have given the correct answer. Question number 8. In high risk choledocholithiasis, that means jaundice plus cholangitis plus dilated CVD, the next step is MRCP, option A, option B, ERCP, option C, observation, option D, laparoscopic cholecystectomy, option E is CT scan. So here the correct answer is obviously option B, ERCP, in case of high risk choledocholithiasis, because it is both diagnostic and therapeutic, and immediate decompression can be achieved by this one. So here the correct answer is option B, ERCP, and 73% students have given the correct answer. Question number 9. In gallstone pancreatitis with cholangitis, the recommended timing for ERCP is immediately, means within 24 hours. Option B, after 1 week. Option C, after lipase normalizes. Option D, after cholecystectomy. Option E, never. Here the correct answer is obviously option A. That means immediately within 24 hours, because urgent biliary decompression, it reduces the mortality rate. So here the correct answer is option A. That means immediately within 24 hours, and 63% students have given the correct answer. Question number 10. In a frail patient of obstructive jaundice due to distal cholangiocarcinoma, if ERCP fails, the next drainage option is repeat ultrasonogram, option B, PTBD, option C, cholecystectomy, option D, observation, option E, CT guided aspiration. So here the correct answer is obviously PTBD, percutaneous transhepatic biliary drainage, because this is an alternative biliary drainage when ERCP is unsuccessful in case of a frail patient. So here the correct answer is obviously option B, and 96% students have given the correct answer. Question number 11. The standard treatment for CVD stones discovered during laparoscopic cholecystectomy is option A, close abdomen and schedule for ERCP later. Option B, conversion to open surgery mandatory. Option C, CVD exploration or intraoperative ERCP. Option D, no intervention needed. Option E, PTBD. Here the correct answer is CVD exploration or intraoperative ERCP, because
CVD exploration may be needed. It can be done by laparoscopically or by open procedure, but the main thing is we need to explore the CVD, or we need, if you can arrange a ERCP, it should be done. And this single stage management is obviously always firstly preferred. So here the correct answer is option C, and 86% students have given the correct answer. Question number 12. A dilated CVD more than 8 millimeter in a 20-year-old post-cholecystectomy patient is most likely due to option A, age-related dilatation, option B, choledochal cyst, option C, postoperative adaptation, option D, malignancy, option E, portal hypertension. Here the correct answer is obviously option B, choledochal cyst, because we know that in case of young patient, if the CVD is dilated, it most of the time it is pathological dilatation is most likely. So here the correct answer is option B, choledochal cyst, and 32% students have given the correct answer. There is a confusion with option C, postoperative adaptation. This adaptation mainly occurs in case of aged person. So here the correct answer is option B, choledochal cyst, and 32% students have given the correct answer. Question number 13. The Meiji syndrome type 2 involves option A, external compression only, option B, choledochal fistula with less than 1/3 circumference, option C, fistula with more than 2/3 circumference, option D, cystic duct stone only, option E, pancreatic fistula. Here the correct answer is option B, cholecystocholedochal fistula with less than 1/3 circumference. Because we know that in type 1 there is no fistula, in type 2 there is a fistula less than 1/3, and in type 2 1/3 to 2/3, and in type 3 this is a complete destruction of the bile duct, and in type 4 any of the above with combined with cholecystoenteric fistula. So here the correct answer is option B, cholecystocholedochal fistula with less than 1/3 circumference. This is type 2. And 63% students have given the correct answer. Fine. Question number 14. Best treatment for isolated left lobe hepatolithiasis with stricture. Option A, ERCP with stenting in the left duct. Option B, PTBT. Option C, left hepatectomy. Option D, antibiotic. Option C, sphincterotomy. Here, the correct answer is obviously option C, left hepatectomy, because this is the definitive treatment option. It removes the stone and also strictured segment, and it also prevents the recurrence. So here the correct answer is option C, left hepatectomy. And 68% students have given the correct answer. So thank you, sir. That's all from my side, sir. Yes, thank you, Dr. Maruf, for nicely design the question. মানে অনেক স্পেকট্রাম কভার করা হয়েছে biliary tree stone disease এর মধ্যে, অনেক স্পেকট্রাম, এবং স্টুডেন্টদের পারফরমেন্স ইজ ভেরি গুড বা কোয়াইট গুড। দেখি আমি আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা আছেন ওনার থেকে কমেন্ট নেই। প্রফেসর মজিদ স্যার, স্যার উইল ইউ মেক এনি কমেন্ট অ্যাবাউট দিস পোল টুডে? স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Assalamualaikum. Thank you. I had difficulty in hearing, so I'll not make any comment, but overall it was quite okay as far as I could hear, but there was technical hitch. Okay, I could not hear. Thank you. Okay, thank you, sir. Professor Shaikh Aziz? প্রফেসর শাক শুনতে পাচ্ছেন? তাহিদ ভাই? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক না, কোশ্চেন কম্পোজিশন বা মোটামুটি হি হ্যাজ কাভার্ড দ্য এন্টায়ার স্পেকট্রাম অফ সিভিডি স্টোন ডিজিজ মোর অর লেস। ঠিক আছে, ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, এবং স্টুডেন্টরা কিছু জায়গায় একটু কনফিউজ ছিল। মোটামুটি আনসার তো পারফরমেন্স ভালোই, সবাই মোটামুটি আমরা 80% স্টুডেন্টই কারেক্ট আনসার করেছে আর কি।
আপনার ভয়েসটা কি আমার শোনা যাচ্ছে? আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে? voice স্যার নয়েজ আসতেছে, নয়েজ আওয়াজের আসছে। সাথে প্রচুর নয়েজ আসতেছে। আচ্ছা, একটু জাস্ট মিনিট, আমি ফ্যানটা অফ করি। আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, আগের চেয়ে একটু বেটার। আচ্ছা, বেটার না, তাহলে বোধহয় নেটওয়ার্কের প্রবলেম কিনা। যাই হোক, মোটামুটি কোশ্চেন হোল স্পেকট্রাম কভার করছে সিভিল স্টোনের, এবং মোটামুটি স্টুডেন্টরাও তো ওয়েল ওরিয়েন্টেড। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট হ্যাজ ডান ওয়েল। আমি তো 80% অফ দ্য স্টুডেন্ট ভালোই অ্যান্সার করছে। আই এম স্যাটিসফাইড উইথ দ্য কোশ্চেন সেটার অ্যান্ড উইথ দ্য স্টুডেন্ট অলসো। হাই কাল শুনতে পাচ্ছেন? আমাদের নেক্সট সেগমেন্টে যাই। টুডে বাই ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান। এইবার ঠিক আছে তহিদ ভাই? আচ্ছা, FCPS পার্ট 2 ট্রেনিং। শহীদ, ক্যান ইউ হিয়ার মি? ডক্টর শহীদ? মারুফ, শহীদ কি জয়েন করেছে? জি স্যার, জয়েন তো করছে স্যার। দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিনে। সূর্যমান, আনমিউট করো, আনমিউট ইউরসেলফ। শহীদ আনমিউট। ইউ আর মিউটেড শহীদ। ইয়েস, আসসালামু আলাইকুম স্যার। শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. ওকে, সো ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ এন্ড প্রেজেন্ট ইউর কেস প্লিজ। Sir, assalamu alaikum. I am myself Dr. Mohammad Shahiduzzaman, FCPS Part 2 trainee, General Surgery in Chirong Medical College Hospital. ওকে, প্লিজ প্রেজেন্ট ইউর কেস। Yes, sir. Case summary: patient profile, name Mrs. X, age 40 years, resident Chattogram, BMI is 27 kg per meter square. Echo performance status is 1, with the presenting complaint of recurrent right upper abdominal pain for last 6 years. Next slide. Okay. History of presenting illness. According to a statement of the patient, her presenting problem started 6 years back. Since then, she has been experiencing recurrent right upper abdominal pain, which is sudden in onset, colic in nature, moderate in intensity, radiate to back of the right chest, aggravated by taking meal and relieved by taking medication, which she could not mention. But for the last 1 year, she has constant dull aching pain in right upper abdomen. Patient has a history of intermittent yellowish discoloration of skin, sclera, along with itching all over the body, pale stool, and dark color urine associated with upper abdominal pain and sometimes fever. For this complaint, he consulted with a respected gastroenterologist and was admitted in the hospital several times and diagnosed as a case of biliary stone disease and underwent ERCP 5 times, but recovered the symptoms after days or months. Last ERCP was done on November 2025. She took antihelminthic 6 months back. She has no history of significant weight loss, cough, hemoptysis, hematemesis, melena, bone pain, and surgery or blood transfusion before. History of past medical history. She is known case of diabetes mellitus, hypertension, ischemic heart disease, CKD for last 6 years on oral hypoglycemic drug, insulin, and cardiac medication. Personal history: patient is non-smoker, non-alcoholic, but betel nut child. Family history: non-contributory. Vaccination and transfusion history: she is not immunized against hepatitis B. But she has no history of blood transfusion before. Treatment history: upon being diagnosed as biliary stone disease, she has been underwent ERCP 5 times. General examination: patient is ill-looking, anemic, but not icteric. Neither dehydration nor edema is present. Vitals: BP is 130/80, pulse 78, temperature 98, and saturation is 98%. No peripheral lymph nodes, including the supraclavicular lymph nodes, are palpable.
Abdominal examination. The abdomen is normal in shape, no visible peristalsis. The umbilicus is centrally placed, inverted. The flanks are not full. Hernial orifices are intact. Abdomen is soft and non-tender. Liver and spleen are not palpable. Kidney are not palatable. Shifting dullness absent. Bowel sound is present. Other systemic examination reveals no abnormality. So my clinical diagnosis is a case of choledocholitis with history of obstructive jaundice with post-ERCP status. Thank you, Dr. Shoaib, for presenting your case. So your case, clinical diagnosis is choledocholitis with history of obstructive jaundice with post-ERCP status. Thank you. Professor Mujib, sir. You can ask question to Dr. Shoaib. Professor Mujib. Why did she have so many ERCPs? Yes. Shoaib, Sir, he was diagnosed. 5 times ERCP. মানে স্যার জিজ্ঞেস করছেন। Sir, he has been diagnosed as a case of biliary stone disease, that is choledocholitis before, and he consulted with the respected gastroenterologist, and ERCP was done as an interval of 1 or 2 years. But no, but there is no advice for cholecystectomy or before. ওকে, হসপিটালে ভর্তি হওয়ার আগেই পেশেন্ট 5 বার হয়েছে, তাই তো? Yes, yes, Okay. sir. Do you agree with this management? You agree? No, sir. Sorry? No, sir. Oh, okay, thank you. Yes. Thank you, sir. Professor Shaikh Aziz জয়েন করেছিল, কোথায় গেল? ওকে, রোহিত ভাই প্লিজ, মানে এক্সাম সিনারিওতে যেভাবে করেন সেইভাবে প্রসিড করে যান পুরোটা। In your history, you have mentioned that patient had right hypochondrial pain for 6 years, eh? Yes, sir. But you did not mention the duration of jaundice. How many days she had suffered from jaundice? You have not mentioned. Was it from the very beginning, or it started subsequently after 1 year, 2 years, or 3 years? You have not mentioned it clearly in your history. Sir, Jaundice was from the very beginning, or at some part of his history? at some part of history, he There- was How many years ago did this jaundice started? sir, 5 years ago. The meaning of jaundice for 1 year. 5 years, sir. 5 years. Total pain for 6 years, it is correct. You have mentioned it, but you have not mentioned the exact duration of jaundice. Yes, recurrent history of sir, jaundice and upper কিন্তু abdomen. তোমার হিস্ট্রিতে যাও, করে যাও, একটু স্ক্রল করো, ওখানে কোনো টাইম লিমিট মেনশন করছো তুমি? No, sir. Mention No. going. দরকার আছে না এটা? Yes, sir. Initially it was a case of choleolithiasis, তাই না? Subsequently they migrated into the bile duct and started developing jaundice. তো এইটা আমার জানা দরকার যে for how many years she has been suffering from jaundice. এটাকে can you clarify it? So, patient has a history of intermittent jaundice and upper For abdomen. how many years? 5 years, sir. 5 years. তার মানে 1 বছর সে ভালো ছিল, তাই তো? Yes, sir. আচ্ছা, এটি জানতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, আর লাস্টের একটা পয়েন্ট আমি হ্যাভ ইউ গন থ্রু এনি হিজ ডকুমেন্টস অর এনি পেপার্স? Why sir has already asked you why this recurrence or why this recurrence of a stone repeatedly and why she is doing ERCP repeatedly. Have you gone through his paper, her paper? Yes, sir. I have gone through the whole. What is your impression? What is your impression? Sir, ERCP was done initially in 2021, and it was repeated multiple times after 1 or 2 years. The advice was to do the follow-up ERCP, not the cholecystectomy. And at the last part, your diagnosis is, what is your diagnosis? Case of choledocholitis with Do you want to change your diagnosis? It is simply choledocholitis. choledocholitis with No. Is it, can you clarify it, whether it is residual stone or recurrent stone? In any way you can clarify it. This is not simply choledocholitis. Either they have retained some stone, or this stone is developing de novo. What is the impression? patient have not done cholecystectomy. না, তোমার এই ধরনের একটা কেসে তোমার ডায়াগনোসিসটা কি হওয়া উচিত?
সিম্পল কোরিডোলিথিয়াসিস না এটা রেসিডুয়াল স্টোন ও রিকারেন্ট স্টোন, কি বলবা? স্যার রেসিডুয়াল কিছু একটা তো হবে, আইদার আমি বারবার রেখে আসছি আর নাইলে স্টোন নতুন করে হচ্ছে, তাই না? এই দুটো একটা দুটো জিনিস একটা তো হবে। আর তোমার ডায়াগনোসিস যদি বলতে হয় তাহলে আর একটু বেটার ওয়েতে বললে ভালো হয় যে এটা রেসিডুয়াল না রিকারেন্ট স্টোনটা বললে ভালো হয়, তাই না? স্যার যে কথাটা বলছিলেন যে তোমার এই যে রিকারে মানে রিপিটেড ইয়ারসিবি হচ্ছে, এটার পক্ষে তোমার যুক্তিটা কি, কেন হচ্ছে? তুমি কি এটা পেপার টোটাল পেশেন্ট ডকুমেন্টস দেখছো? স্যার দেখেছি স্যার, কি মনে হয় তোমার কাছে? it's not justified things. This repeated yarsibি not justified, why? Sir, patient should have done the cholecystectomy first, Cholesterol and then what? And and then if needed intraoperative CVD exploration. আচ্ছা, এই ডিসকাশন আমরা পরে যাই। তা এই তোমার হিস্ট্রির ভিতরে যেটা আছে আমার কাছে একটু খাপছাড়া মনে হচ্ছিল যে হিস্ট্রিটার ভিতরে তোমার ক্রোনোলজিটা ঠিক আছে, তোমার ডিউরেশন অফ পেইন এন্ড ডিউরেশন অফ দ্যাট ইজ ফিচার্স অফ কোলিনজাইটিস, আমরা যে সিভিডি স্টোনে যেটা বলি পেইন, ফিভার এন্ড জন্ডিস, তাই না? এই যে চারকোর স্ট্রাইডটা এটা তুমি ঠিক মতো নিয়ে আসোনি, তোমাকে ইনিশিয়ালি শুধু পেইন ছিল, তারপর ট্রাইডটা যদি নিয়ে আসতে তাহলে জিনিসটা একটা সিকোয়েন্সটা থাকতো, তাই না? যে এতদিন ধরে ব্যথা ছিল, 6 বছর 5 বছর ধরে তার এই ট্রাইডটা শুরু হয়েছে, তাই না? এরপরে ইয়ারসিপি করা হয়েছে, কিন্তু বারবার 3বারই ইয়ারসিপি হতে একটা হতে পারে মেবি ডিউ টু টেকনিক্যাল ডিফিকাল্টির জন্য হতে পারে, ডিফিকাল্ট স্টুডেন্টের জন্য হতে পারে, আর মেবি ডিউ টু রিকান্স হতে পারে। তোমার কাছে কি মনে হয়, এটা তোমার পেপার বা ডকুমেন্টস দেখে তুমি কিছু বের করতে পারোনি, তাই তো? স্যার এটা প্রত্যেকবারই লেখা ছিল যে ফলো আপ। আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ফলো আপ ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখান থেকে শুরু করি যে she has done ERCP for he has underwent ERCP for 5 times. Now you have received the patient, then how will you proceed? Sir, I will search for the previous document and then I will do some investigation. Previous কি ডকুমেন্ট দেখতে চাও? Previous কোনো MRCP or ERCP ডকুমেন্ট গুলো দেখতে চাই, previous ultrasonography আছে ERCP MRCP আছে, previous MRCP আছে? previous একটা MRCP আছে স্যার, সেটা হলো গত নভেম্বর মাসে। এর আগে কোনো MRCP আমাদের দেখাতে পারবে একটু? স্যার দেখো ERCP গুলো দেখাইছি না, MRCP ছবিটা প্রিভিয়াস MRCP। Sir, this was done by us but somehow এটা ছিল তৈরি ভাই, কিন্তু হ্যাঁ এটা তো পরবর্তীতে করা হয়েছে, তাই না? লাস্ট ফেব্রুয়ারিতে করা হয়েছে, তাই না? জি স্যার, লাস্ট ফেব্রুয়ারি, এটা হচ্ছে এপ্রিল মাস, ফেব্রুয়ারিতে করা হয়েছে, ঠিক আছে? ইয়ারসিপি গুলো আছে, আচ্ছা ইয়ারসিপি গুলো দেখবেন না, আমরা এমআরসিপিটা দেখলেই বুঝতে পারছি আমরা। তো এটা দেখে তোমার কি মনে হয় যে হোয়াই দেয়ার ইজ রিকারেন্স অফ স্টোন, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল প্যাথোলজি বিহাইন্ড দিস? এই ছবিটা দেখে কি মনে হয়? গলস্টোনস, গলস্টোন। না, বাইল ডাক্ট সম্পর্কে কিছু বলো। বাইল ডাক্ট dilated. বাইল ডাক্ট তো ডেফিনেটলি ইন্টারহেপাটিক বিলাইটি ডাইলেটেড। তোমার সিএসডি টা কেমন দেখা যাচ্ছে? সিএসডি তো স্যার একটা স্টোন সিগন্যাল বয়েড এরিয়া আছে, আর হলো স্যার সিগন্যাল বয়েড একটা এরিয়া আছে স্যার। সিগন্যাল বডির আছে, কোনো ফিল্মে দেখলে তোমার কোন জায়গায় মনে হয় স্ট্রাকচারও মনে হয়, তাই না? জি স্যার, স্ট্রাকচার মনে হয় না? সিএসডি তে স্ট্রাকচার আছে, তোমার ইন্টারহেপাটিক বিলাইটি ডাইলেটেড, তাই না? এইটা মনে হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, না প্রসিড। তাহলে তোমার ফার্দার রিভিশনের জন্য ইউ হ্যাভ ডান এমআরসিপি, তাই না? এমআরসিপি করা হয়েছে। আচ্ছা, তো এমআরসিপি তো ওই ধরনের তোমার সিএসডি লেভেলে কিছু আমি বলবো একটু ন্যারোইং স্ট্রাকচার তো ডেফিনেটলি আছে, এবং সিগন্যাল বডি এরিয়াও এখানে আছে, তাই না? আর গলব্লাডার স্টোন ডেফিনেটলি ডিপেন্ডেন্ট পার্টে কিছু স্টোন দেখা যাচ্ছে, মানে সিগন্যাল বডিটা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তো এটা দেখে তোমার ওইটাকে এক্সপ্লেন করা যায় যে বারবার ইআরসিপি কেন করা হচ্ছে, এটাকে এক্সপ্লেন করা যায়? উপরে স্ট্রাকচারের কারণে স্যার যে স্টোন বা ফর্মেশন হচ্ছিল ওটা স্যার মাইগ্রেট করে এই সিবিডির দিকে, এই কারণেই স্যার বারবার ইআরসিপি করা লাগছে। স্ট্রাকচার হতে বরং আসতেই পারো না, বরং স্ট্রাকচার হলে উপরে সেগমেন্টের স্টোনগুলো ক্লিয়ার হচ্ছে না, তাই না?
এখানে বারবার যতই করে ক্লিয়ার হচ্ছে না। আচ্ছা সেটা আছে পরে এসে, ঠিক আছে প্রসিড। এরপরে আর কি করবা? এমআরসিপি এটা লেটেস্ট এমআরসিপি, এরপরে আর কি করা হয়েছে? liver function test and রিপোর্ট হচ্ছে এইটা, রিপোর্টটা একটু দেখো। sir, আচ্ছা রিপোর্টটা পড়ো, রিপোর্টটা তুমি পড়ো, সবাই শুনি আমরা। in diabetic, this is the MRCP reports. Liver is has normal size and shape. Multiple small irregular area are present in both lobes of the liver, which are hypointense. Intrahepatic biliary channel are mildly dilated at left lobe of liver. Extrahepatic biliary ducts, common hepatic duct 14 mm and common bile duct 2 cm are dilated in liver. One interluminal signal void seen to suggest calculi in the hepatic duct 1.3 into 1 cm and another at mid CBD 2.5 into 1.7 cm. Stent also present in CBD. Gallbladder distended with normal wall thickness, no pericardium. Pancreas and main pancreatic duct pancreas has normal size, shape, and signal with no duct dilatation, no abnormal signal patterns in the pancreas. ঠিক আছে, লিভার ফাংশনটা কি অবস্থা, স্ট্যাটাসটা কি এখন? This is the latest liver function test. Bilirubin 4.5, ALP is 215. Bilirubin 4.5 milligram per deciliter, ALP 215, SGPT 30, and prothrombin 13.9, INR is 1.07, albumin is 2.9. আচ্ছা তাহলে আমি লাস্ট তোমাকে একটা কোশ্চেন করি, এই এমআরসিপিটা দেখে তোমার কি মনে হয়, whether all ARCP was he could completely remove all the stones or there is every time there is still remains some stone inside the bile duct? ERCP was complete or incomplete? This is residual stone or recurrent stone, তোমার কি মনে হয়? Residual stone, sir. This is all residual stone because ERCP was incomplete on all times because there is narrowing in the CHD level and the intrahepatic biliary dilated. Every time they have removed few of the stone and most of the stone remains inside the bile duct. This is the main reason যার জন্য তার এই স্টোনটা রয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আমরা জি আমরা তার ডায়াগনোসিসটা কি বলবে, সে ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস? ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস আমার মনে এখানে সিম্পল কোর্টিকোলিথিয়াস না বলে এটাকে শুধু বলে রেসিডুয়াল সিবিডি স্টোন ফলোইং ERCP আমার মনে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয়। যদি রেসিডুয়াল বললে হয় কি রিকারেন্ট রিটেন দুটোই চলে আসে। আমরা যদি কেউ পাথর রাখেও আসে আর যদি নতুন করে হয়, এই দুটোর নোমেনক্লেচার একবারে বলা যায় রেসিডুয়াল বলে তাহলে আর কেউ এটা নিয়ে কোয়ারি করতে পারবে না। আর যদি শুধু প্লেন কোর্টিকোলিথিয়াসিস বলে তাহলে একটু আপত্তি থাকবে হয়তো কারো, কারণ একবার তো ইন্টারভেনশন হয়ে গেছে 5 বার হওয়ার পরে যত পাথর থাকছে এটা তো আর প্রাইমারি স্টোন না, মানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে বাইল ডাক্টের স্টোন তো ইন্টারভেনশন হয়ে গেছে, তাহলে এই স্টোন তো আইদার রেসিডুয়াল আর রিকারেন্ট হবে, এটা কিছুটা বলতে হবে। তার মানে বেস্ট হয় রেসিডুয়াল সিবিডি স্টোন বললে ফলোইং ERCP। রাইট, থ্যাংক ইউ। 5 বছরের হিস্ট্রিতে স্যার রেসিডুয়াল মানে রিকারেন্ট বলে কি হবে না? রিকারেন্ট এখন বলি আমরা যদি 1 বছর লাস্ট ERCP কতদিন আগে করা? November 2025. আমরা তো থিওরিটিক্যালি আমরা বলি 2 বছরের আগে, ভিতরে হলে আমরা, বাইরে হলে আমরা বলি রিকারেন্ট, তাই না? আর যদি 2 বছরের কম হয় আমরা রেসিডু বলি। তো এগুলো না না করে কনফিউশন না করে আমরা রেসিডুয়াল বলে সবগুলো চলে আসে, রিকারেন্ট রিটেন দুটোই চলে আসে। আমরা রিটেন স্টোন বলি কি, আমরা যেটা বলি যে আজকে অপারেশন কালকে ধরা পড়লো দিস রিটেন স্টোন, তাই না? আর রিকারেন্ট স্টোন 2 বছর পরে হলে হয়, কিন্তু আজকে যে স্টোনটা রয়ে গেল যদি 2 বছর পরে কেউ ইনভেস্টিগেট করে বের করে তাহলে দিস ইজ নট রেসিডুয়াল স্টোন, রিকারেন্ট মানে রয়ে গেছে আগের থেকে, তাই না? এই কনফিউশনের জন্য নতুন নোমেনক্লেচার যেটা ইউজ করে সেটা বলে রেসিডুয়াল স্টোন। ওই রিকারেন্ট বা রিটেন এটা দরকার নেই। আর যদি আজকে অপারেশন করে কালকে ধরা পড়ে দ্যাট ইজ রেসিডুয়াল, 5 বছর পরে ধরা পড়ে দ্যাট ইজ অলসো রেসিডুয়াল। এই পয়েন্টে আর কোন স্টুডেন্টের কোনো প্রশ্ন আছে? ফ্রম দিস হিস্ট্রি আমরা যতটুকু জানলাম, হিস্ট্রি এন্ড দ্য ক্লিনিক্যাল ইভালুয়েশন অফ দিস পেশেন্ট, এনি কোশ্চেন ফ্রম স্টুডেন্টস? আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বলো। স্যার পেশেন্ট প্রোফাইলে স্যার একক পারফরম্যান্স অথবা BMI এটা কি লেখা যাবে? পেশেন্ট প্রোফাইলের যে দেখলাম পেশেন্ট প্রোফাইলে একক পারফরম্যান্স লেখা হয়েছে অথবা BMI লেখা, যেটা কি লেখা যাবে কিনা? রোহিত ভাই, হ্যাঁ একটা কনফিউশন এখানে স্টুডেন্টদের মধ্যে
আমাদের গত একটা ওয়েবিনারে হয়েছে হ্যাঁ একটা পেশেন্টের যখন আমরা যদি পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টদের যখন হয় তখন ওদেরকে বলা হয় জাস্ট মানে সাইলেন্ট বলো বা আমার এটা বলো, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে স্টুডেন্টরা কেমন ভাবে শুরু করে যে পেশেন্ট নন ডায়াবেটিস পারফরমেন্স স্ট্যাটাস দেখো এরকম করে দিয়ে একটা বেসিক তার তারপরে শুরু করে। আবার কোনো কোনো স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে যে না, তারা অ্যাজ ইউজুয়াল প্রিভিয়াস প্যাটার্নে আমাদের যে স্টুডেন্টদেরকে আমরা শেখাতাম যেভাবে সেভাবেই তারা শুরু করে। এখন যে তাদের কোশ্চেন হচ্ছে যে এরকম করে প্রোফাইলে আমরা মানে পেশেন্টের বেসিক দিতে পারি। না, যেটা হচ্ছে আমরা তো ওই বিএমআই বা ইকো এইভাবে ওরিয়েন্টেড আমরা ছিলেন, আমরা যখন আমাদের যখন স্যাররা শিখাইছেন এভাবে হয় নাই। কিন্তু আমি বলি যদি বিএমআই যেখানে তার নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস থাকতে পারে ডিজিজ রিলেটেড বা এই যদি ক্যাকেক্রিক থাকতো বা কিছু থাকতো, তখন যদি বিএমআই দিয়ে শুরু করে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু তার আমার পিকচারটা যেটা দেখলাম পিক্টোরিয়াল যে রিপ্রেজেন্ট, তাতে আমার মনে হয় না যে বিএমআইটা এখানে আনা খুব একটা এসেনশিয়াল, তাই না? এই পেশেন্টের বিএমআই মানে আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয় না আর কি। যদি এর সাথে ডিজিজের সাথে রিলেটেড হতো বা পেশেন্ট ডিজিজেস রিলেটেড হয়ে যদি ক্যাকেক্টিক হতো বা ওই ধরনের হতো, ও ওভারঅল হওয়ার প্রশ্ন আছে, এটা ক্রনিক ডিজিজ, তার ওয়েট লসই হবে। তো ওই ধরনের সিগনিফিকেন্ট কিছু হলে বিএমআইটা আনলেও যুক্তিযুক্ত ছিল। আদারওয়াইজ আমার কাছে মনে হয় একটা এখানে খুব একটা যুক্তিযুক্ত সাথে মানে নানাটাই ভালো মনে হয় যখন না না, এটা ভালো মানে রেলিভেন্ট না তাহলে অনেক কিছু আনা যায়, অনেক কিছু চলে আসে, তাই রেলিভেন্ট না, এটা আনার দরকার নাই, প্রোফাইলের ভিতরে দরকার নেই তবে তখন আমার মনে হয়। স্যার কি বলেন? স্যার আমার স্যার তো আছেন। আর কোনো কমেন্ট করেন প্রফেসর মজিদ স্যার? স্যার শুনতে পাচ্ছেন প্রফেসর মজিদ? মানে আমার যেটা মনে হয় এই ডিজিজ রিলেটেড পেশেন্ট রিলেটেড যদি পেশেন্ট যাতে ফিট হয় তাহলে দরকার আছে। এখানে তো বিএমআই নর্মাল বিএমআই আমাদের মানে রোগের যদি এই যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে এই পেশেন্টই তো, তাই না? তাহলে এটার বিএমআই দরকার আমার মনে হয় দরকার নাই। ইগো পারফরম্যান্স এবং বিএমআইটা পরে দিলেই আর কোনো কোশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার কোশ্চেন হচ্ছে এই পেশেন্ট যখন আমি এক্সামের সময় পাবো সেক্ষেত্রে তো পেশেন্টের কোনো আগের ফাইল বা কোনো ইনভেস্টিগেশন কিছুই আমি পাবো না, পেশেন্ট থেকে আমি হিস্ট্রি নিব। এখন হিস্ট্রিতে পেশেন্ট হয়তো আমাকে ইআরসিপি ডিরেক্ট নাও বলতে পারে, যদি পেশেন্ট ওরকম এডুকেটেড বা পেশেন্ট যদি বুঝতে না পারে, হয়তো পেশেন্ট আমাকে হিস্ট্রি দিবে যে ওর বেশ কয়েকবার পাথর বের করা হয়েছে। এখন সেক্ষেত্রে স্যার আমি হিস্ট্রি থেকে ডিরেক্ট ইআরসিপিটা কি বলতে পারবো কিনা? এটা আমরা যেটা বুঝি যদি পেশেন্ট পড়ে থাকে তাকে মানে পাইপ মানে পাথর বের করেছে, তো সেখানে আমরা বের করে ইয়ারসিপি কথাটা বলতেই পারি। হ্যাঁ, তার তো একটা করা হয়েছে, সে বলেছে তার ইনস্ট্রুমেন্টেশন করে পাথর বের করেছে, বলা যায় না এইভাবে ডেফিনেটলি বলা যাবে। কারণ একটা পেশেন্ট যদি ইআরসিপি না পারলে সে তো অলরেডি বলবো যে মুখ থেকে বের করেছে। আমরা যদি তার পেটে ছিদ্র করে বা কাটে তাহলে বুঝবো ল্যাপারোস্কোপি আর ল্যাপারোটমি। এটা যদি না হয় আর তো রাস্তা নাই, আর একটা রাস্তা আছে মুখ থেকে বের করা, দ্যাট ইজ এন্ডোস্কোপিক ইন্টারভেনশন। তো ওটা যদি সে বলে পাথর মুখ থেকে 6 বার বের করছে 5 বার, তাহলে আমরা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইআরসিপি বলতে পারো, আর কোনো নোমেনক্লেচার বা কোনো যন্ত্র তো নাই। যদি অল্টারনেটিভ কিছু থাকতো আমরা বলতাম, যেহেতু মুখের থেকে বের করতে গেলে একমাত্র মানে প্রসিডিউর ইআরসিপি, আমরা বলতে পারি, অসুবিধা নাই। এ থেকে আমার মনে হয় মাইন্ড করবে না। পেশেন্ট যদি বলে যে আমার নালীর পাথর ধরা পড়ছে এবং 5 বার এটা মেশিন দিয়ে বের করছে, তাহলে মেশিন মানে ইআরসিপি, আর বলার দরকার নেই। আর কোনো কোশ্চেন? এনি স্টুডেন্ট প্লিজ ফিল ফ্রি, যতগুলো কনফিউশন আছে আমার মানে সবগুলো তোমরা আজকে মানে একটা প্রশ্ন ছিল আসলে হিস্ট্রি রিলেটেড। এই পেশেন্টটার যেহেতু 5 বার ইআরসিপি করা হয়েছে, নিশ্চয়ই রিপিটেড যখন রেসিডুয়াল স্টোন রয়ে যাচ্ছিল, এই পেশেন্টকে কি মানে কাউন্সিলিং করা হয়েছিল কিনা স্যার, যে মানে অপারেশন বা অন্য কোনো ইনভেসিভ ওয়েতে না গিয়ে আমরা হয়তো অপারেশনের দিকে যেতে হতে পারে, এই ব্যাপারে পেশেন্ট কাউন্সিলিং করা হয়েছিল কিনা, এবং এটা আমার এখানে মানে হিস্ট্রিতে তাহলে আমি কিভাবে প্রেজেন্ট করব যদি করা হয়ে থাকে? সেই ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি যখন সে বললো যে 5 বার করা হয়েছে, তখন সেই কাউন্টার করতে পারো যে আপনার কি এর মধ্যে অন্য কিছু করার কোনো পরামর্শ ডাক্তার সাহেব দিয়েছিলেন? এই কোর্সটা করাই যায়, তাই না? ডেফিনেটলি করাই যায়। এটা কোশ্চেনে অনেক সময় হয় না, রুগীদের চয়েস থাকে যে আমি পেট কাটবই না, আপনি আমার কি করেন, এটা চয়েস থাকতে পারে। আর যদি হয় যে আমাদের ফিজিশিয়ান বা কনসালটেন্ট সে হয়তো ওইভাবে প্রপারলি কাউন্সিলিং করে নাই, সে যখন প্রথমবার দ্বিতীয়বার যখন সে
করার পরে কমপ্লিট ক্লিয়ার করতে পারে, তখন তারই সেকেন্ড অপশন দেওয়া উচিত ছিল, যে গো ফর আদার অপশন, বেটার অপশন, দ্যাট ইজ ওপেন এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড ক্লিয়ারেন্স অফ দ্য অল দ্য স্টোন, তাই না? সে ইয়ারসিপি করে সব পাথর বের করতে পারে না, কোনোবারই সে পারে নাই, যার জন্য পাথর রয়ে যাচ্ছে, তাই না? যায় হয়তো সুইপ করে একটা দুটো পাথর আসে, আবার টেস্টিং দিয়ে দেয়, ওটা হয়তো তার পলিসির ভিতরে ছিল, কিন্তু এটা ওয়াইজ হয় না। আমি বলবো ক্রিটিসাইজ করলে ওইভাবে বলা যায় যে প্রথম জন একবার দুইবার হয় না, তখন তাকে অ্যাডভাইস করা ছিল যে এটা কমপ্লিট রিমুভারের জন্য অন্য কোনো ডিভাইস আছে কিনা বা অন্য কোনো সেন্টারে যেতে পারে কিনা, সেভাবে তাকে অ্যাডভাইস করা ছিল। আউট অফ কিউরিওসিটি কোশ্চেন, তো 5 বারই ইআরসিপি কি সেম গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট করেছিলেন এই হিস্ট্রিটা কি নেওয়া? মানে এই পেশেন্টের জন্য 7 ডোজ। রিপিট করো, আমি কোশ্চেনটা শুনতে পাইনি, আরেকবার বলবা? স্যার মানে 5 বার ইআরসিপি কি সেম গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট করেছিলেন কিনা এটা জানতে চাই। আচ্ছা, এটা তো আমরা আসলে হিস্ট্রি থেকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সেম রেস্টুরেন্ট যদি করে থাকে তাহলে আমি বলি সেটাও ঠিক ওয়াইজ হয়নি। প্রথম দ্বিতীয়বার না হলে নিশ্চয়ই তা ওনার উচিত ছিল অন্য কোনো সেন্টার রেফার করা যারা এটা করতে পারে, কারণ এটা যে আমি পারবো না বললে অন্য কেউ পারবো না তার তো বোঝা নাই, কারণ আরো ডিভাইস আছে। যদি কোলোডোস্কোপ দিয়ে ভিতরে স্টোন থাকলে এটা ফ্রেগমেন্ট করে আনা সম্ভব, তাই না? ইএসডব্লিউ করে আনছে, এখন লেজার করে আনছে, স্টোন তো থাকার কথা না, 5 বার তো থাকার কথা না, থাকলে একবারই থেকে যাবে, 5 বার থাকার কথা না। আমরা একটু দেখি ওই ইয়ারসিপি গুলো মানে কি করেছিল, ফাইন্ডিং কি ছিল পেশেন্টের, এটা যদি আমরা দেখি পাঁচটার আমাদের ধারণাটা ক্লিয়ার হবে। সো আমরা যদি দেখি যে আমাদের প্রথম ইয়ারসিপিটা ছিল, শহীদ ক্যান ইউ কমেন্ট করতে পারো, করতে পারছো? Yes, sir. ইয়েস, করো, রেডি। First ERCP was done in October 2021. Shows the comment shows the choledocholithiasis, multiple calculi in CBD and common hepatic duct. Calculi cleared, a little residual, double biliary double pigtail stenting was done. Advice was to follow up after 1 month. এই দেখাটাকে তোমরা মানে তো কমেন্ট করবে, যে দেখেছে কমেন্ট যে মাল্টিপল ক্যালকুলেট মোস্ট ক্লিয়ার। তো এই কমেন্ট বাই ক্যালকুলেট মোস্টলি রিকোয়ার্ড, দ্যাট মিন্স দেয়ার ওয়্যার সাম রিটেইন স্টোন এট দ্য টাইম দ্যাট কুড নট বি রিট্রিভড এট দ্য টাইম। তো তহিদ ভাই, তো এই পেশেন্টের ফলো আপ আফটার 1 মান্থ এই ইজ ইট রাশনাল? না, আমি বলবো যে আসলে এই ধরনের আমরা যখন স্টোন মাল্টিপল স্টোন থাকে, স্টোন ক্রাশ করা হয় ভিতরে, এই ধরনের স্টোন থাকলে যদি ইনিশিয়ালি ক্লিয়ার না করা হয়, স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল হচ্ছে স্টেনটা আমরা ক্রাশ করে ম্যাক্সিমাম নিয়ে আসার পর আমরা একটা স্টেন দিই, ঠিক আছে, হি ওয়াজ কারেক্ট, বাট রিপিট ইয়ারসিবি শুড বি অ্যাটলিস্ট আফটার 4 to 6 months। 4 to 6 মান্থ বলে 1 মাস পরে স্টোন কিচ্ছু হয় না। আপনি যদি স্টোনটা একটু সফট বা ডিসইন্টিগ্রেট করতে হয় তাহলে স্টেনটা দিয়ে মিনিমাম 4 থেকে 6 মাস রাখার পরে এটা হয় বাইল রিফ্লেক্স হয়ে বাইল ডাক্টে, মানে ডিউডিনাল কন্টেন্টটা রিফ্লেক্স হয়ে বাইল ডাক্টে চলে যায় থ্রু দ্য স্টোন, তখন স্টোনটা গ্র্যাজুয়ালি ডিসোলিউট করে আস্তে আস্তে সফট হয় এবং 6 মান্থ পরে সাকসেস রেট মোরলেস 100% যদি পাথর থেকেও যায়। কিন্তু 1 মাস পরে আপনি কিছু করতে পারবেন না, ইম্পসিবল। কোনো লিটারেচার বা বইতে লেখে না 1 মাসে করা। স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট বুক বা লিটারেচার পাবেন 4 to 6 months আফটার সেকেন্ড অ্যাটেম্প নিলে 4 থেকে 6 মাস পরে, তখন আপনার সাকসেস রেট মোটামুটি 90% হয়ে যাবে। আর যদি প্রতি মাসে একবার করে তাহলে একই রকম থাকবে। এই ইয়ারসিপির পরে এটা হচ্ছে 24/10/21, এরপরে কপি করলো আফটার ফলো আপ আফটার 1 month লিখছে, তাই না? তার 1 মাস পরে তো করাটা ওয়াইজ না, 1 মাস পরে গ্যাপ দিতে হবে, একটু বড় গ্যাপ দেওয়া হচ্ছিল। আবার 22 Second ERCP was done in 2022. 10 থেকে যে আবার ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে, তাই না? তার মানে 2 মাস পরে করছে আবার ফেব্রুয়ারিতে স্যার। সেখানে আবার লিখছে ফলো আপ আফটার 1 to 3 months। আমার মনে হয় এই ফটো দেখো, এই পাথরগুলো কিন্তু আগের ছবিতে যা ছিল এখনো তাই আছে, একটু খেয়াল করো। তোমার আগের ইয়ারসিপিতে যে কোলনজিওগ্রামের যে ছবিটা দেখো আর এই ছবিটা কিন্তু মোরলেস সেম, মানে একই পাথর নিয়ে এসে বারবার ডিল করছে। দেখো এখানে একটা দুটা দেখা যাচ্ছে, তাই না? পরের ছবিতে যাও, এবার ছবিতে যাও 21 সালে, পরে 22 সালে যাও, ওই দেখো পাথর সেই দুটোই রয়ে গেছে, একটা দুটা নিচু একটা আছে। তার মানে একই পাথর নিয়ে বারবার ডিল করা হচ্ছে, কিন্তু পাথর তো আসছে না। এবং একটা ছবিতেও কোনো পাথরের মানে কোনো একটা ফিল্মে স্টোনের ছবি দেখলাম না আমি।
পাথর বের করলে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস হচ্ছে একটা স্টোনের ছবি দেওয়া, যে কয়টা পাথর বেরোলো, কতটুকু বেরোলো, একটা আইডিয়া করা যায়। স্যার আগের ইয়ারসিপিটাতে একটা কোয়ারি দিয়ে লিখেছে স্যার প্যাপিলা মাইল্ডলি সোলেন পেরিঅ্যাম্পুলারি ডাইভার্টিকুলাম। স্যার না, আমরা পেরিয়াম অ্যাম্পুলার ছবিটা তো প্রথমটা বাম সাইডে কর্নারের ছবিটা, এখানে কোনো ডায়াবেটিকুলাম আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, বললে হবে না, উনি বলতো আমরা ছবি তো দেখি না ডায়াবেটিকুলাম। স্যার একবার ইউএসসিপি করার কতদিন পর ইয়ারসিপি ফাইল হবে? আমি বললাম স্ট্যান্ডার্ড বুক প্র্যাকটিস হচ্ছে তুমি ইয়ারসি যদি প্রথমবার করে স্টোন যদি থাকে আমরা যদি বের করতে পারি, মানে লিথোট্রিপসি করে, আমাদের লিথোট্রিপসি কয়েকটা আছে, ইন্টারকর্পোরাল লিথোট্রিপসি আছে, বাস্কেট দিয়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলা যায়। আরেকটা হচ্ছে এক্সট্রা কর্পোরাল, এটা সিভিডি স্টোন হয় না। আরেকটা হচ্ছে ইন্টারকর্পোরাল লেজার ওয়েভ দিয়ে ভাঙা যায়, তারপর তোমার হাইড্রোলিক ওয়েভ দিয়ে ডিস্ট্রাক্ট করে। ইনহেরিকে যে কোনোভাবে পাথর ভাঙলে আবার একটা স্টেন দিতে হবে, এবং স্টেন রিমুভ করতে অ্যাটলিস্ট আফটার 4 to 6 months, এবং তখন রিপিট সুইপিং করলে তখন স্টোনগুলো সফট হয়ে যায় এবং মোস্ট অফ দ্য স্টোন চলে আসে তখন। আরেকটা আমি বলবো যে একটা যেটা হয়, আমরা যে পেপিলোটমি যে ব্যাপারটা থাকে, এই ইনিশিয়ালি যদি আমি জানি না কে করছেন, এই বড় স্টোনটা যদি উনি একটু পেপিলাটা একটু বড় করে কাটতে না পারলেও স্পিনটার প্লাস্টিক বলি, পেপিলাতে একটু ফাটায় ফেলতো, তাহলে এই স্টোনগুলো সব একবারে চলে আসতো। যেহেতু পেপিলাটা কাটা ওইভাবে হয়নি, এটা সেকেন্ড ইয়ারসিপি, তাই না? এটা হচ্ছে 21 সালে। আচ্ছা, পরে ছবিটা দেখো, 22 সালেরটা দেখো, 22 সালের অ্যাম্পুলাটা কোথায় হচ্ছে স্ট্যান্ড দেওয়া। আচ্ছা, তো এখন ওই একটু যদি একটু বড় করে অ্যাম্পুলাটা ওপেন করা যায়, স্পিন্টার প্লাজমের বেলুন দিয়ে একটু ডাইরেক্ট করলে এই পাথরগুলো একবারে চলে আসতো হয়তো। প্রপার পেপিলোটমি না হলে এই পাথর আসবে না। পাথরের সাইজ তো মোটামুটি বড়, মানে এগুলোকে আমরা টেকনিক্যাল টার্মে বলি ডিসপ্রপোর্শন বিটুইন দ্য সাইজ অফ দ্য স্টোন অ্যান্ড ক্যালিবার অফ দ্য লোয়ার সিভিডি। এর লোয়ার সিভিডিটা দেখো ন্যারো দেন দ্যাট অফ দ্য স্টোনের যে সাইজ ট্রান্সভার্স ডায়ামিটার থেকে লোয়ার সিভিডির ডায়ামিটার কম, তাহলে এই পাথর ধরে টানলে জীবনে এই পাথর আসবে না। টানাটানি করে কিছুক্ষণ পরে আবার ছেড়ে দিয়ে স্টেন দিয়ে আসছে, কিন্তু এটা হচ্ছে না। এটা পাথরটাকে আগে ক্রাশ করতে হবে, ক্রাশ করে স্টোন দিলে ক্লিয়ার হতো। সেম স্টোন রিপিটেড চেষ্টা করা হচ্ছে 1 মাস 2 মাস পর পর। This is the third ERCP was done in August 2000. থার্ড ইয়ারসিপি তো তোমার থার্ড ফিল্মটা দেখো, একটা পাথর রয়ে গেছে, একই পাথর, সেম সাইজের পাথর রয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেম সাইজ, সেম পাথর রয়ে গেছে। হ্যাঁ, সে কি লিখেছে এখানে? Retain fragment biliary pigtail stand in dilated CBD and common hepatic duct, soft calculi in CBD. Mostly cleared. আপনি যেটা বলেন ঠিক, যে কোনো না কোনো স্টোন এখানে থাকতো, দেখা যাচ্ছে নামে কোনো একটা স্টোন না, পুরো রয়ে যাচ্ছে, পাথর রয়েছে। এগুলো ওই জন্য বলবো অল আর মানে রিটেইন স্টোন আমরা বলবো। উনি বারবার করছেন কিন্তু সব আনতে পারছেন না। মানে আমরা এইটা নিয়ে একটু সময় নিচ্ছি এই কারণে, এবং বারবার সবগুলো কিন্তু দেখাচ্ছে পেশেন্ট স্টার্টেড হার্ড জার্নি ফ্রম সিন্স 2021। এত লম্বা টাইম ধরে পেশেন্ট ইজ সাফারিং, এবং এই সাফারিংস এর কারণ আমরা অনেকটা নিজেদের শোল্ডারে নিতে হবে পেশেন্ট। না, ডেফিনেটলি আমরা এটার জন্য তো আমরা রেসপন্সিবল, কারণ আমরা তো প্রপারলি পেশেন্টকে গাইড করতে পারি না, কাউন্সিলিং প্রপারলি হয় নাই। আমি যে সব পারবো তার তো দরকার নাই, তাই না? কিন্তু কাউন্সিলিংটা হয় নাই। যখন বারবার 1 বার 2 বার হয় না, তখন ওনার উচিত ছিল আইদার এটা সার্জনের কাছে রেফার করা, যে এসিড এক্সপ্লোর করে ফেলে। তো কারণ বারবার আমি এখানে ডাই দিচ্ছি, তাই না? আমি বাস্কেট সুইপ করছি, গার্ড ইঞ্জুরি হচ্ছে, তার তো কমপ্লিকেশন আরো সাবসিকুয়েন্টলি বেশি হবে, তাই না? পেপিলার বারবার আমি যদি এই পেপিলার যেটা দেখা যাচ্ছে, এই পেপিলার দিয়ে পাথর আসবেও না, পেপিলোটমি প্রপারলি হয়নি। তো আবার লিখেছেন ফলো আপ আফটার 1 month এন্ড ফার্দার ইভালুয়েশন। ফলো আপ এত রিপিটলি ফলো আপ করার কোনো যুক্তি নাই। এই পয়েন্টে কারো কোনো কোশ্চেন আছে স্টুডেন্টদের? স্যার এখানে ফ্র্যাগমেন্টেড সিভিডি স্টোন, ফ্র্যাগমেন্টেড স্টেনটা স্যার কোথায় দেখা যাচ্ছে স্যার? একটু যদি দেখাই দিতেন স্যার। আচ্ছা, ফ্র্যাগমেন্টেড স্টেন্ট, রিটেন ফ্র্যাগমেন্ট স্টেন্ট, এটা ছবিটা অত প্রথম যে ছবিটা একদম ফার্স্ট ফিল্মটা দেখো, ওই স্কোপের উপরে যে একটা ইয়ে দেখা যাচ্ছে, এটা এই টিউবের মতো কালো দেখা যায়, ব্ল্যাকিশ, স্কোপের উপরে একটা ছোট্ট হ্যাঁ ওই জায়গাটা দেখা যায়। এইটা মোস্টলি আমি তো ওই ছবির থেকে ছবি দেখছি, যার জন্য আমার কাছে খুব মজা আসছে না, এবং ফাইবারের নিচে পর্যন্ত একটু আসছে, ওই লম্বা হয়ে এদূর আসছে না। দিস মোস্ট লাইকলি দ্য স্টেন্ট।
তার মানে ভালো করতে যে আরেকটা খারাপ কাজ হয়ে গেছে, স্টেনটা ফ্র্যাকচার হয়ে ভিতরে রয়ে গেছে, তাই না? এটা আরেকটা ঝামেলা হয়ে গেল। আরেকটা ঝামেলা আমি ভালো করতে যে পেশেন্টে আরেকটা ক্ষতি করলাম। এখন এই যে স্টেন্ট মাইগ্রেটেড স্টেন্ট বলি, যে স্টেন্টটা মাইগ্রেট করে ভিতরে গেছে বা স্টেন্টটা ভেঙে রয়ে গেছে, এটা বের করা আর এক চ্যালেঞ্জ। যদি এই পেশেন্টের এই সময়ে যদি স্টোনটা ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে ভেঙে ভিতরে থেকে থাকে, তখন তো ফার্দার ফলো আপ ERCP আফটার 1 মান্থ করার তো কোনো জাস্টিফিকেশন নাই। না, জাস্টিফিকেশন নাই। আমি যেটা পাচ্ছি না সেটা স্টেট সার্জনের কাছে রেফার করে দেওয়া উচিত ফর সিভিল এক্সপ্লোরেশন। পেশেন্টের সাফারিং বাড়ছে। আমার কাছে 5টা করেছে, তোমার কাছে 4টা ছিল, আমি মানে পেয়েছিলাম। তো ফোর্থ হচ্ছে ERCP নভেম্বর 2020। এটা কি আছে লাস্ট ওয়ান? এটা 25 সালে এসে হচ্ছে, তাই না? এটা স্যার এটা লাস্ট ERCP 5th one। মাঝখানে একটা আমাদের কাছে নেই আর কিছু। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। Comment is choledocholithiasis with cholelithiasis, CVD stone extraction done, multiple fragment of retained plastic stain extraction done, and androgostesis done. আবার স্টেন দেওয়া হয়েছে, তাই তো? Yes, sir. আচ্ছা। And patient again came to us in 2026 February ফর ল্যাব কোলি। for lab colis. ফর ল্যাব কোলি। তো এইটা না, এর পরের যেটা, এটা হলো তোমার 11/25 নভেম্বর, তাই তো? আর আমার আর এই পেশেন্টের যেটা ছিল তখন MRCP। এটা হচ্ছে রিসেন্ট এমআরসিপি, ঠিক আছে, গুড। রিসেন্ট এমআরসিপি। রিসেন্ট MRCP তখন আমাদের লাস্ট ERCP যেটা বলেছিল যে কোনো স্টোন নাই, শুধু স্টেন্ট আছে ওখানে, ল্যাব কোলি এন্ড স্টেন্ট মুভ হবে। বাট MRCP আবার করে দেখা গেল যে না, দেয়ার ইজ এ মানে সিঙ্গেল ভয়েড এরিয়া একটা আছে একটা জায়গায়, and stent is there. So stent মানে stone still is there, retained stones. তার মানে প্রবলেম স্টিল দেয়ার প্রবলেম, তাই না? প্রবলেম রয়ে গেছে। Yes, sir. এখন কি করবে? যাও প্রসিড। After counseling the patient, we'll do the G investigation and we'll go for the operative procedure. অপারেটিভ প্রসিডিউর মানে কি? অপারেশন প্ল্যান তোমার মাথায় কি করবা? Cholecystectomy with choledocholithotomy with T-tube drainage. মানে তুমি ওপেন সার্জারি করতে চাচ্ছ, তাই তো? তোমার অপশন যে ওপেন সিভিডি এক্সপ্লোরেশন এন্ড cholecystectomy, দিস ইজ ইওর চয়েস। Yes, sir. গুড, ঠিক আছে। ওপেন cholecystectomy। এনি আদার স্টুডেন্ট, কারোর অন্য কোনো চয়েস আছে বা কোনো কমেন্ট, এনি অপিনিয়ন? স্যার লাস্ট ERCP তে তো বলেছে স্টোন এক্সট্রাক্ট করা হয়েছে, আর ছিল হচ্ছে স্যার একটা নিউ স্টেন দেয়া হয়েছে। তাহলে স্যার আমরা কোলেসিস্টেক্টমি করে পরবর্তীতে ERCP রিমুভাল করতে পারি, এটা একটা অপশন হতে পারে কিনা? না, কেন সে মানে cholecystectomy কথা বললো এক্সপ্লোরেশন, বিকজ তারপরে যেটা MRCP করা হলো, MRCP দেখা যাচ্ছে যে স্টোন ইজ দেয়ার, ওয়ান স্টোন, একটা তারা বলছে রিপোর্টে কি পেয়ে যান এটা জাস্ট ইউ রিড দিস রিপোর্ট, কমন ওয়ান স্টোন না, কমন হেপাটিকটা একটা কমন বাইট that one terminal void in the statistic calculi in the hepatic duct, Common dose 14 milliliter and common bile and another at the mid CVD, stent also present in this. তো সিএসডি যে পার্টটা দেখা যাচ্ছে না, ওই পার্টটাই আর কি ওইখানে টেস্টন রয়ে গেছে। 1.3 into 1 সেন্টিমিটার যে বলছেন, আমরা যেটা স্ট্রাকচার বলছি বা সিএসডি একটা জায়গায় ডিফেক্ট মনে হচ্ছে ক্লে স্ট্রাকচার, ওখানে টেস্টন রয়ে গেছে, তাই না? ওখানে একটা স্টোন রয়ে গেছে। সিভিডিতে আর একটা স্টেন রয়ে গেছে, তাই না? স্টোন রয়ে গেছে, স্টেন্ট অলসো। তার মানে এখানে স্টোন যেগুলো রয়ে গেছে সাইজ খুব একটা ছোট না, কিন্তু দেখো 2.5 সেন্টিমিটার। তো 2.5 সেন্টিমিটার স্টোনটা যে ভদ্রলোক চেষ্টা করছে 5 বার, ওনার পক্ষে বের করা সম্ভব না। ওনার বাইরের একটা লোয়ার এন্ড তো 2.5 মিটার না, ও তো অনেক ছোট, তাই না? যেখানে স্টোনটা আছে 2.5 ডাইলেটেড, কিন্তু লোয়ার এন্ডটা অত ডাইলেটেড না, যার জন্য সে বারবার চেষ্টা করছে। হয়তো একটু ভেঙেছিল, একটু আসছে, মনে হয়েছে চলে আসে নাই, অ্যাকচুয়াল স্টোন রয়ে গেছে সেই ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, মানে 2021 এর থেকে রয়ে গেছে ওটা।
যেটা স্যার আপনি আরেকটা অপশন হতে পারে স্যার, এই পেশেন্টকে স্যার আমরা রোএনওয়াই হেপাটিকোজেনোস্টমি করে দিতে পারি কিনা, এটা একটা অপশন হতে পারে কিনা, যেহেতু পারি না, তোমাকে যুক্তি দিয়ে কথা বলতে হবে। তুমি কি করবা, তোমাকে একটা জায়গায় যুক্তি দেওয়া হয়। তোমার পরীক্ষার সময় কিন্তু অনেক কিছু পারা যাবে। তুমি যেটা এই রুগীটা তোমাকে বলা হয়, তোমাকে বেস্ট একটা অপশন বলে চলে যাবে। ইউ মে বি কারেক্ট, মানে 100% কারেক্ট না হলো, যদি 50% হও যুক্তি থাকে, তাহলে উইল আওয়ার এক্সামিনার উইল অ্যাকসেপ্ট ইট। তুমি বলো যে এটা তোমার প্ল্যানটা কি, তুমি কি করতে চাও। আমি বলে স্যার রোএনওয়াই হেপাটিকোজেনোস্টমি করে দেবো, কারণ পেশেন্ট স্যার অনেক যুক্তি কি? হোয়াট ইজ ইউর আর্গুমেন্ট ইন ফেভার অফ ইউর স্টেটমেন্ট? কমন হেপাটিক ডাক্টেও একটা স্টোন রয়ে গেছে স্যার, হুম। আর স্যার সিবিডি তেও মাল্টিপল স্টোন রয়েছে, আবার সাথে স্যার স্টেন্টিং করা আছে। আর সবগুলো স্টোন যদি এট এ টাইম রিমুভ করতে আমরা না পারি স্যার, তাহলে স্যার আমরা রিকারেন্স, এটা আবার রিকারেন্স ওপেন করলে তো তোমাকে পারতে হবে, এখানে আর কোনো এক্সকিউজ নাই। তুমি তো ওপেনই করে ফেলো, তাহলে তো সবগুলো যদি না পারি, যদি কথা বাদ দেওয়া যাবে। তুমি এক্সট্রা হেপাটিক বিলাইটিতে স্টোন তুমি ওপেন করলে তোমাকে আইদার পারাফেটিক কোলোডোস্কোপ বলো বা কোলোঞ্জিওগ্রাম বলো, তোমাকে ক্লিয়ার করতে হবে। এখানে তো আর পাথর রাখার স্কোপ নাই। ইআরসিপি করে রাখলে একটা এক্সকিউজ, কিন্তু ওপেন করলে তার রুগী আর যাবে কোথায়? যাওয়ার তো জায়গা নেই। ক্লিয়ার করতে হবে। ক্লিয়ার করার পর তুমি এটাকে একটা বাইপাস করতে চাচ্ছ, সেটার ব্যাখ্যাটা জানতে চাচ্ছি। কেন বাইপাস করবা? দিলে ডাইভার্সন করতে চাচ্ছ কেন? স্যার এখানে একটা জায়গায় স্যার স্ট্রিকচার যেহেতু, তাহলে কজটা কি স্যার স্ট্যাসিস অফ দি বাইল, ইন্ট্রাহেপাটিক বাইল স্ট্যাসিসের কারণে স্টোন ফর্মেশনটা না, ডেফিনেটলি স্ট্রিকচার থাকলে তো অন্য ইস্যু। স্ট্রিকচার থাকলে তোমাকে তো তোমার বাইপাস করলে আমি আপত্তি করবো না, কিন্তু এখানে স্ট্রিকচার কিন্তু আমাদের রেডিওলজিস্টরা বলে নাই। কারণ আমার চোখে স্ট্রিকচার মনে হচ্ছে কমন হেপাটিক ডাক লেভেলে, কিন্তু কমেন্ট কিন্তু ওরা বলে নাই। তুমি দেখো ওখানে সিগন্যাল, ওখানে যে চেহারা দেখা যাচ্ছে মনে হয় একটা স্ট্রিকচারের মতো আছে এখানে। কিন্তু যেহেতু ওরা যখন রিপোর্ট করে, তখন ওরা করে কি, এমআরসির সাথে ওরা সিটি কাট নেয়, আলোচনা করে আমরা যেটা চোখে দেখি না, ওরা ওটা বিভিন্ন ইমেজিং করে বের করে ফেলে, তাই না? যার জন্য ওদের রিপোর্টটা আমাদের থেকে একটু মোর অ্যাকিউরেট হবে, কেন ওরা আরো ইমেজিং এর হেল্প নেয়। যে ইন এনি কেস আমরা স্ট্রিকচার বললে, ও যখন স্টোন বলছে আমরা ওদেরটাই নিয়ে নেবো। স্যার স্ট্রিকচার হলে তো ইন্টারমিটেন্ট জন্ডিস হতো না। স্যার স্ট্রিকচার হলে কি ইন্টারমিটেন্ট জন্ডিস হতো? স্ট্রিকচার হবে না কেন? তোমার যখন ইনফেকশন হয় তখন জন্ডিস হয়, আবার যখন ইনফেকশন সাবসাইড করে অ্যান্টিবায়োটিকটা দিলে আবার তখন জন্ডিস কমে যায়, হতে পারে। স্যার বাইপাসটা স্যার আমরা পরবর্তীতে আবার রিকারেন্স হতে পারি। সবচেয়ে শুনো, কথা বলার সময় একবারে সবকিছু না বলে পরীক্ষার সময় বলবো যে আমি ডিসিশন নেবো আফটার ল্যাপারটমি। তোমার ল্যাপারটমি করার পর যদি দেখো স্ট্রিকচার, ডেফিনেটলি উইল গো ফর বাইপাস। আর যদি দেখো যে বাইলডাক্ট কমপ্লিটলি ক্লিয়ার হয়ে গেছে, উইল গো ফর টি-টিউব ড্রেনেজ। তো এইভাবে একবারে কমিট না করে একটু তোমার নিজের পকেটে কিছু রাখবো, যাতে আমি নেক্সট কোশ্চেনগুলো আনসার করতে পারবো। আর একবার আনসার করে তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল জায়গায়, তাই না? পরীক্ষার সময় টেকনিক্যাল হতে হবে। আমি কি করবো আমি নিজেও জানি না, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়াল ডিসিশন টেকেন আফটার এক্সপ্লোরিং দ্য সিভিডি। এটা ডেফিনেটলি এক্সপ্লোরেশন লাগবে, যেহেতু 5 বার জিআরসিপি হয়েছে, স্টেন্ট দেওয়া হয়েছে, স্টেন্ট ফ্রেগমেন্টেড হয়েছে, এত কিছু করার পরে আমার মনে একবারে খুলে এটাকে ওয়াশ করে ক্লিন করে দেওয়া বেটার। তারপরে ফাইনাল ডিসিশন উইল টেক whether you will go for biliary diversion or you will keep the bile duct intact. কারণ ডাইভার্সনের আবার সমস্যা আছে, এবার ইস্যু করলে যদি তার রিকারেন্ট স্টোন আবার 5 বছর পরে, হু উইল রিমুভ দিস স্টোন? তুমি তো সব শেষ করে দিয়েছিলে, তাই না? তোমার তো ওখানে এক্সেস কিছু নাই। বলবো যে আমি এটা এক্সেস রুট করবো, স্টমাকের ডিপে এটা লুপ রাখবো, হ্যান্ড রাখবো, এটা থিওরিটিক্যাল বলতে পারো। কিন্তু অত থিওরিটিক্যাল না যে তুমি বলবো ডিসিশন উইল বি টেকেন আফটার ল্যাপারটমি, তাহলে তোমার জন্য ঠিক আছে। একবার হেপাটিক না যে আফটার ল্যাপারটমি ডিসিশন নেবো। তুমি বাইরে ক্লিয়ার করতে পারলে একরকম হবে, যদি ক্লিয়ার করতে না পারো একরকম হবে, যদি স্ট্রিকচার দেওয়া একরকম হবে, তাই না? এভাবে কথা বলবো। স্যার ল্যাপারোস্কোপি কোনো অপশন আছে স্যার? ডেফিনেটলি ল্যাপারোস্কোপি যে সাইকাস নেয় তাহলে বলতাম, ল্যাপারোস্কোপি এখানে অপশন আছে। তুমি যদি ল্যাপারোস্কোপি সিবিডি এটা কোলিসিস্টেটমি করে ল্যাপারোস্কোপি সিবিডি এক্সপ্লোর করে টি-টিউব দিয়ে আসলেও চলে, তাই না? ডেফিনেটলি আছে, থাকে না কেন? যারা আমাদের সাইকাজিস্ট করে, সালাহিন করে, কয়েকজন আছে আমাদের বাংলাদেশে এখন করতেছে, এরা রুটিনলি মানে ইনভেরিয়েবলি বাইলডাক্ট এক্সপ্লোর করে। তা যারা করতেছে রুটিনলি, তাদের ওই কোলোডোস্কোপ আছে, তাদের অপারেটিভ কোলোঞ্জিওগ্রাম করার স্কোপ আছে, করা যাবে না এমন কিছু না। সাইকাস আছে, সাইকাজিস্ট জয়েন করেছিল তো? সাইক তো দেখলাম না। জয়েন করেছিল। আচ্ছা, ওকে তাহলে মানে যে জিনিসটা হলো, তোমাদের এই ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা বললো, মানে স্টার্ট উইথ দ্য সিম্পলার ওয়ান্স। প্রথমেই মানে জাম্প করে যেটা মানে একদম লাস্ট অপশনটাকে প্রথমে বলাটা ঠিক না কখনো। যেটা বারবার বলছেন, স্টার্ট উইথ দ্য সিম্পল থিং, যে সিম্পল ভাবে আমরা সলভ করতে পারছি কিনা, একটার পর একটা স্টেপ। ওকে, তাহলে শহীদ তোমার আলটিমেট প্ল্যান কি হলো বললে? Sir, open cholecystectomy with CVD explosion, cholecystectomy with T-tube drainage.
এই পেশেন্টের যে সার্জন মানে আমাকে এই ছবিগুলো দিয়েছেন সবগুলো কেস সিনারিও, তো উনি করেছেন আলটিমেটলি ওপেন কলিসিস্টেক্টমি, কলিডোকোস্টোমি, T-tube drainage. এন্ড তাদের একটা অপারেটিভ ফাইন্ডিংস অফ ছিল, যেটা একটা দিয়েছে যে দিস ওয়াজ দ্য অপারেটিভ ফাইন্ডিং। Finding was gallbladder was thin-walled and distended, containing multiple stone and sludge. CVD was hugely dilated, 3 cm, thick-walled, containing multiple stone, sludge, and soft calculi. There was a biliary stent present in CVD. মাল্টিপল স্টোন এন্ড স্ল্যাশ দুটোই ছিল, সব ক্যালকুলাই। Yes. There was a biliary stent which was present in CVD. করেছে Sir, প্রসিডিওর। procedure. হ্যাঁ, Gallbladder was abdomen was opened by right subcostal incision. Gallbladder was found. Callous triangle is identified and dissected. Cystic artery was ligated and gallbladder was dissected from its fossa. Then CVD was explored and biliary stent and a stone was extracted from CVD through flushing done with normal saline. The CVD was closed, keeping a T-tube in C2, 16 FR with Bickel T0 interrupted suture. A drain was kept in subtherapeutic space. Proper hemostasis ensured. In layer with number 1 proline, keeping a rhomboid drain subcutaneously. Skin closed in by skin stapler. A specimen of gallbladder was sent for histopathology. আচ্ছা, আমি একটু জানতে বলি যে উনি যেখানে সার্জারিটা করলেন ওখানে কি পারোপারেটিভ কোলনজিওগ্রাম করার স্কোপ ছিল কি ছিল না? আমি এই কোশ্চেনটাই করতে চাচ্ছিলাম যে এটা কি মানে অনেক সেখানে থাকে না, না থাকলে আর কিছু বলবো না, যদি থাকে তাহলে করা উচিত ছিল। যেন এইরকম একটা ডিফিকাল্ট কেস যখন 5 বার ইআরসিপি করা হয়েছে, এটা আবার একটা স্টোন রেখে আসলে এটা আবার রোগীর জন্য আরেক বদর্শন, তাই না? ইআরসিপি তো ওর জন্য একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে গেছে এখন, তাই না? কতবার ইআরসিপি করবে? তার মানে এখানে পারোপারেটিভ আমরা একটু দেখে সিভিডিটা কি দেখা হয়েছিল কিনা এটা আমার জানার ইচ্ছা। যদি ফ্যাসিলিটি না থাকে তাহলে হয়তো করা হয় নাই, পারোপারেটিভ এটা করা হয় কোলনজিওগ্রাম করা হয়নি স্যার। মানে ফ্যাসিলিটি ছিল আমরা না, তো ছিল না। আচ্ছা, না থাকলে আমরা তো বলো। এমআরসিপি তে একটু আগে দেখলাম যে স্যার কমন হ্যাপাটিক এ একটা স্টোনের কথা আমরা চিন্তা করছিলাম। এখন স্যার এখানে তো প্রসিডিউরে বা নোটের মধ্যে অপারেটিভ নোটটাতে তো কোনো মানে কমন হ্যাপাটিক ডাক্তার স্টোনের ব্যাপারে তো কোনো কিছু বলা হয়নি, ওটা কিছু করা হয়েছিল কিনা বা মানে ওটার ব্যাপারে ডিসিশনটা কেমন হবে? না, কমন হেপাটিক ডাক্তারের ব্যাপারে ওইটা যদি কমন হেপাটিক ডাক্তার যখন এক্সপ্লোর করছে, তাই না, তখন ওইটাই বাইল ডাক্তার চলে গেছে। ওটা তো এমন কিছু না, কমন হেপাটিক ডাক্তার থাকলে যে বাইল ডাক্তার যেতে পারবে না তা তো নাই। আমরা যখন ম্যানিপুলেট করি বাইল ডাক্তার দিয়ে, আমরা যখন ধরো আমরা যখন ফিঙ্গার দিয়ে প্যালপেট করি, ফিল করি, তখন তো কমন হেপাটিক ডাক্তারটা বাইল ডাক্তার আসতে পারে, বাইল ডাক্তার হেপাটিক ডাক্তার যেতে পারে, ইন্টারহেপাটিক বিলাইটিতেও চলে যেতে পারে। ওই পেস্টন তো একই জায়গায় নাই। ইমার্সিভিতে যেখানে করছে পারোপারেটিভ, তো আমরা তো তুমি পিছনে একটা স্যান্ড ব্যাগ দিয়ে যখন এলিভেট করো, বাইলটা বেন্ডিং হচ্ছে না, প্রেশার হচ্ছে না, পাথর এক জায়গায় থাকবে না, তো পাথর তো সরবে। আর এখানে সফট স্টোন বলছে, তোমার প্যালপেট করলে আমরা কি করি, আমরা হাত দিয়ে আমরা বাইলটা পিছনে আঙুল দিয়ে আমরা যখন প্যালপেট করি তখন স্টোনের দিকে দিকে সরে যায় না, আমরা অনেক সময় বড় স্টোনে ফিক্স করে ধরে ইনসিশন দিয়ে স্টোনে পড়ে, তাই না? তো ওইটা তোমার ইমেজিংয়ে যেখানে দিয়েছিল ওইখানে যে পেতে হবে বা পাওয়া গেছে, এটা খুব ম্যান্ডেটরি না। কথা হচ্ছে বাইরেক্ট ক্লিয়ার হলো কিনা, ওইটা যে আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে পারোপারেটিভ কোনো ইনভেস্টিগেশন করা হচ্ছে কিনা, ওয়েদার হি কুড ক্লিয়ার দ্য বাইরেক্ট কমপ্লিটলি, এটা জানার জন্য আর কিছু না। এই পেশেন্টের জন্য কনসার্ন সার্জনের একটা ইয়ে ছিল যে এটা করা উচিত ছিল, যে করলে যে তাদের 5 বার 5 টাইমস পেছে। হ্যাঁ, সেই জন্য টিউবটা ক্লোজ করার আগে আরেকবার একটু দেখে নিলে ভালো হতো। ওকে, হোয়াট নেক্সট? এরপরে আসো, টিউব কোলনজিওগ্রাম করছো, ওই জায়গায় আমরা থাকি আবার। এই পেশেন্টের টিউব কোলনজিওগ্রাম করা হয়েছিল না স্যার, সাবসিকুয়েন্টলি করা হয়েছিল আফটার 14 ডেজ স্যার। আর পরে তখন কি ইয়ে ছিল, নরমাল ছিল না স্যার? রিপোর্টে টিউব কোলনজিওগ্রাম ডিস্টাল সিভিডিতে একটা ফিলিং ডিফেক্ট বলেছিল, যদিও ডাইপাস করেছিল। ডাইপাস করলেও তোমার ডিস্টাল সিভিডি, তোমার বাম দিকে কর্নার ফিল্মটা দেখো, এখানে কিন্তু নরমাল না। ইয়েস স্যার, একটা ফিলিং এটা নরমাল না, কিন্তু এটা একটা শোল্ডারিং মতো হয়ে আছে, তাই না? ইয়েস স্যার, একটা ফিলিং ডিফেক্ট এখানে আছে। তোমার ওই কথা থেকেই যায়, তোমরা কোনো কিছু হালকা ভাবে নেওয়া ঠিক না।
যে আমরা ক্লিয়ার করলাম, ফ্লাশ দিলাম, ইয়ে করলাম, সব করলাম, কিন্তু ও ছোট ছোট সেডিমেন্ট এসে গোড়া যদি জমে তাহলে তো ওটা আর একটা ইস্যু হয়ে গেল, তাই না? Yes, sir. তো ওরা কমেন্ট কি করছে? রেসিডুয়াল স্টোন ডেফিনিটলি। Yes, sir. আচ্ছা, কিভাবে কমেন্ট করেছে? It was input by the second radiologist. হুম, Probably নরমাল একটা তার মানে স্পেকট্রোস্কোপি করার যে ইফেক্টটা সেটা ডাক্তার বলতে না এটা খুব লোন অনেক কম। মানে একটা থার্ড ছবিটা দেখলে, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডটা দেখলে একটু কনফিউশন হয়, বা কিন্তু ডাই তো ফোর্থ ফিল্মে ডাই চলে গেছে গাটে, তাই না? তো প্রেসারে দিলেও ডাই যেতেই বাধ্য, দেয় যাবে না কেন? যাবে ফোর্থ ফিল্মে ওই ধরনের ফিল্ম ইফেক্টটা দেখে না, ওই ধরনের ফিল্ম ইন্ডিকেটর নাই, সেটাও ঠিক আছে, ওই ধরনের ফিল্ম ইন্ডিকেটর নাই। স্যার আসসালামু আলাইকুম। বল। স্যার এই টিটিউব কোলেনজিওগ্রামে যখন আমরা কোনো ফিলিং ডিফেক্ট পাবো সেটা কি স্যার স্টোন নাকি ক্লট? নট স্টোন, নট নেসেসারি তো বলা হয়, তো থিওরিটিক্যালি বলা হয় এটা ইয়ার হতে পারে, এটা ক্লট হতে পারে, অনেক কিছু হতে পারে, তাই না? নট নেসেসারি যেটা স্টোনই হতে হবে, তাই না? ওটা ডিফারেন্সিয়েট করব কিভাবে স্যার, যে কোনটা স্টোন কোনটা ক্লট কোনটা ক্লট আর ক্লট এটা তোমার যদি আজকে 14-15 দিন পরে ক্লট মোস্ট আনলাইকলি, তাই না? একদিন পরে একটা ক্লট থাকা, ক্লট রিজলিউট করে চলে যায়। যদি তোমার এখানে ফ্লাশ করে দিয়ে দেখো যদি এটা একই রকম থাকে তাহলে আর কয়েকদিন রাখো, ক্লাম করে দেখো, যদি স্টোন হয় তাহলে তোমার পেশেন্টের ব্যথা হবে বা ইয়ে হবে, আর ক্লট হলে তো ব্লক করতে পারো, কিছু পাস করে চলে যাবে। এটা ইউজুয়ালি 14-15 দিন পর বা 3 সপ্তাহ পরে ক্লট থাকা মোস্ট আনলাইকলি। মানে একজন রেডিওলজিস্টের ওপিনিয়ন ছিল এরকম, মানে পরে যেটা আমি সার্জন যেটা বলেছে যে এই থার্ড এন্ড ফোর্থ ফিল্মে যখন ডাই নাই, এইটা যখন প্রেসার হোক বা যে কোনো কারণেই হোক, এখানে মানে যেটাই থেকে থাকুক না কেন শুটে গেছে, ওটা শুটে গেছে, যাওয়ার পরে বাইরে একটা ক্যালিবারটাও দেখেন নর্মাল হয়ে গেছে, কমে গেছে, কিন্তু এটার থেকে ওটা ক্যালিবার কিন্তু কম, ছোট, মানে চিকন, ক্যালিবারটা নরমাল হয়ে গেছে, তাই না? প্রেসারের জন্য ওটা চলে গেছে। হতে পারে যে ক্লট বা কিছু একটা ছিল চলে গেছে, বা স্লাজ থাকতে পারে, স্লাজটা পাস করে চলে গেছে। ওকে, তো হোয়াট নেক্সট? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওই যে কনফ্লুয়েন্সে স্যার হাইপারডেন্স শ্যাডো মনে হচ্ছে, মানে ওভারল্যাপে, ওইটা কি স্যার? এখানে ওই যে প্রথম তিনটাতেই স্যার দেখতেছি। হ্যাঁ জি জি স্যার, ওখানে এগুলো এন্ড অন ভিউ, এটা এন্ড অন ভিউ বলি আমরা। ধরো বাইরের যেটাতে ল্যাটারালি চলে যাচ্ছে সেটা তো তুমি একটা দেখছো, আর যেটা তোমার দিকে চলে আসছে এটার তো কনসেন্ট্রেশন অনেক বেশি। দিস ইজ এন্ড অন ভিউ ফিল্ম, এগুলো তো একটু সাদা বেশি মনে হবে, এখানে তো ওয়াটারটা বেশি, তাই না? বাইলটা বেশি, এটা অন্যভাবে, এটা আবার সাদা হইলে অন্য কিছু নিও না। ধরো তোমার দিকে যে ডাকটা তোমার ফেসের দিকে চলে আসছে, তো ওই ডাকটার ভিতরে তো ওয়াটার বাইল অনেক বেশি, তো ওটার মোর হোয়াইট হবে না। আর যে ডাকগুলো লেফট রাইটে চলে গেছে ওগুলো একটু বেশি পেল মনে হবে। তো এইগুলো হচ্ছে তোমার সেগমেন্টাল ডাক, তোমার দিকে আমার দিকে যেটা আসছে সেটা সাদা মনে হচ্ছে, এটা কোনো প্যাথোলজি না। ওকে, আলটিমেটলি দা মানে কেস কনক্লুশন হচ্ছে the surgeon claimed the treatment for for 48 or 72 hours, and it the patient didn't have any symptoms, and it And T2 ultimately removed. Yeah, good. That is end of the journey. End of the journey. লেসনটা কি হলো ভাই? বলেন। টেক হোম মেসেজ যেটা হচ্ছে যে এই ধরনের সিবিডি স্টোন হলে এটা যেটা বোঝা যাচ্ছে যে এর স্টোনের থেকে লোয়ার এন্ডের ডায়ামিটার, লোয়ার এন্ডের ক্যালিবার অনেক ছোট ছিল, যার জন্য ওই 3 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার স্টোন একটা আসে নাই। যে যিনি করছেন উনি একবারও কোথাও লেখেন না যে উনি লিথোট্রিপসি করছেন, উনি পাথরগুলো ভাঙে নাই, উনি বাস্কেট দিয়ে সুইপ করছে, ভেঙে ভেঙে সাইড দিয়ে একটু একটু আসছে, হি ওয়াজ স্যাটিসফাইড যে পাথর চলে আসছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পাথর মেইন পাথর একটাও আসে নাই, হয়তো ক্রাস্ট বা সাইডের থেকে কিছু চলে আসছে, পাথর রয়ে গেছে, যার জন্য বারবার ইয়ারসি করছে। এগুলো আইডিয়ালি প্রথমবার ধরে পাথরগুলো ক্রাশ করে দেওয়া হচ্ছিল, ক্রাশ করলে আলটিমেটলি চলে আসছে পাথরগুলো, এতবার লাগতো না। তা আমি যেটা বলছি এটা একটু কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ইআরসিপি। এটা যদি আমরা একটু অ্যাগ্রেসিভ যেতাম, সার্জন না হতাম, তাহলে এই পাথর একবার দুইবার বেশি লাগার কথা না, ম্যাক্সিমাম একবার না হলে দুইবার, শেষ। 6 বার লাগার কথাই না, 6 বার না, 2 বার না হলে খুলে ফেলতে হবে, আর 3 বার 5 বার যাওয়ার কোনো যুক্তি নাই। ফার্স্ট টাইম হলে ভালো, সেকেন্ড টাইম যদি না হয় ডেফিনেটলি থার্ড টাইম ওপেন। স্যার আচ্ছা, যদি আমাদের মানে টিটিউব কোলনজিওগ্রাম করার পর যদি রিটেন স্টোন দেখাই যায়,
মানে এরপরে আমার ফলো আপের জন্য ইমেজিং বা ওটা আমার কতদিন পরে করতে হবে যে এটা বলো তো রিটেনশন তুমি টিউব করে দিও, ইমেজিং হয়ে গেছে, আর কি করবা? এটাই তো ইমেজিং, আর তো কোনো ইমেজিং দরকার নাই। এ তো আর এমআরসিপি করে পয়সা নষ্ট করার দরকার নাই। তোমার এক্সেস বাইল একটা রয়ে গেছে, তুমি একটু ডাই দিলে 1000 2000 মানে 600-700 টাকায় করতে পারবা, আর এমআরসিপি করতে 8000-10,000 টাকা লাগে। দরকার ইমেজিং তো তোমার শেষ। বাইল একটা স্টোন আছে, তুমি যদি স্মল স্টোন থাকে ইউ ক্যান ওয়েট, ফ্লাশ দিলে হয়তো চলে যেতে পারে, যদি না যায় তাহলে ইউ হ্যাভ টু গো ফর ইআরসিপি এক্সট্রাকশন। মানে আননেসারি পেশেন্টকে সাফারিংসটা বাড়ানোর দরকার নাই। মিনিমাল ইনভেসিভ যদি নর্মালি না আসে পাথর থাকতে পারে, এটা এমন কিছু না যেখানে পার অপারেটিভ কোলনজিওগ্রাম বা কোলোনোস্কোপির ফ্যাসিলিটি নাই, সেখানে 2-1টা স্টোন থাকা ক্রাইম না। এটা হতে পারে, সব সেন্টারে হয়, থাকলে বের করার ব্যবস্থা আছে, ব্যবস্থা তো বের করাই যাবে, সমস্যা নেই। মানে একটা সুবিধা হয় কি যে স্টোনগুলো আমরা রেখে আসি বা রিটেন বা রেসিডুয়াল হলো, ইউজুয়ালি তো এগুলো ইচ্ছা করে কেউ রাখে না, ভুল করে রয়ে যায়, মানে খুঁজে টুজে পাচ্ছি না এমন একটা পাথর, মানে ইউজুয়ালি ছোট থাকে, যার জন্য এগুলি আরসিপি করে বের করা যায়, এটা ডিফিকাল্ট কোনো ইস্যু না। আর কোনো কোশ্চেন ফ্রম স্টুডেন্ট, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক এনি। এই পেশেন্টটা যদি মানে এই স্টোনের স্যার কমিউনিপাটিক ডাক্টের স্টোন, এখন যদি বলে যেটা রিকারেন্টলি হতো, মানে রিকারেন্ট স্টোন যদি হতো, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাইল ডাক্ট এক্সপ্লোরেশন কি এনাফ ছিল নাকি? না না, রিকারেন্ট স্টোন শোনো, তোমাকে তো একটু চিন্তা করতে হবে যেটা কি হেপাটোকেল লিথিয়াসিসের ভেরিয়েন্টস কিনা। অনেক সময় দেখা যায় পাথরটা আসলে লিভারের ভিতর হয়, আমরা বাইল ডাক্ট কমিউনিপাটিক ক্লিয়ার করি, আবার ওখান থেকে 2-3টা নামে আবার দেখা যায় সিভিডি স্টোন, তাই না? তার মানে সোর্সটা যদি তোমার ধরো লেফট হেপাটিক ডাক্ট বা রাইট ডাক্টে কোথাও হতো, তখন তোমাকে অন্য চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আর যদি সিম্পল লেফট রাইট ডাক্ট তোমার কমন হেপাটিক ডাক্ট আর কমন ডাক্ট যেটা বলি আর কি, কমন হেপাটিক ডাক্ট, কমন বাইল ডাক্ট, এই দুটোরই আমি একসাথে কমন ডাক্ট বলি। কমন ডাক্টের ভিতর কোনো স্টোন হলে এটা কোনো সমস্যা নেই, এটা তুমি একবারে ক্লিয়ার করা যায়। কিন্তু ইন্টারহেপাটিক স্টোন হলে তোমাকে রিকারেন্সটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে এই স্টোন মাইগ্রেশনের জন্য অনেক সময় হয়। আমরা ইউজুয়ালি সিভিডি স্টোনটা ক্লিয়ার করি, কিন্তু দেখা যায় ইন্টারহেপাটিক বিলাইটিস যে স্টোন, ছোট ছোট স্টোন আস্তে আস্তে নামে নিচের দিকে। তখন তো স্যার হেপাটিক জেনারেস্টমি না, তো তখন তোমাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে কি হেপাটোলিথিসিস ট্রিটমেন্ট। তো যেটা তোমার একটা কোশ্চেন ছিল যে লেফট লোবে পাথর, লেফট ডাক্টে পাথর কি করবা, লেফট হেপাটেক্টমি, তাই না? তার মানে তখন হেপাটিকোলিথিসিসের ট্রিটমেন্ট করতে হবে, যে ওটা যদি যে কোনো সেগমেন্ট বা লোবে থাকে সেভাবে তোমাকে প্রসিড করতে হবে। তো তখন হেপাটিকোলিথিসিসের ব্যাপার চলে আসে। আমি একটা কথা বলছি, ওকে, মানে ও যে বললো, একটা হচ্ছে যে টার্মিনোলজি গুলো কিন্তু মাথার মধ্যে ক্লিয়ার রাখতে হবে। যেমন এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইজ ইট এ রেকারেন্ট স্টোন অর এ লেফট ওভার স্টোন? হ্যাঁ, রেকারেন্ট তখনই আমরা বলি যদি এটাকে কমপ্লিটলি ক্লিয়ার করা হয়, আবার স্টোনটা হলো, হ্যাঁ, বাট রিটেইন হচ্ছে ইনকমপ্লিট ক্লিয়ারেন্স। তো এই কখনোই কমপ্লিট ক্লিয়ারেন্স হয় নাই, মানে সে 1 মাস পর পর পিআরসিপি করছে, তার মানে কমপ্লিট তো হয় নাই। এত বড় একটা স্টোন তো 1 মাসে হয় নাই, তাই না? তার মানে আগের স্টোন রয়ে গেছে বারবার। সে কিন্তু ফলো আপ পিআরসিপি 1 মাস পর পর অ্যাডভাইস করে গেছে, তাই মানে হি ওয়াজ নট কনভিন্সড যে হি কুড ক্লিয়ার অল দ্য স্টোনস। আর কোনো কোশ্চেন স্টুডেন্ট? ওকে, আমরা আজকে করবো, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে ফ্যাকাল্টি থেকে একটু কমেন্ট নিয়ে। কি কোশ্চেন? After civil exploration, if the T-tube cholangiogram reveal the retained stone, when to do ERCP? আমরা তো টিটিউব কোলনজিওগ্রাম আমরা তো ইউজুয়ালি কখন করছি, অনেক সময় আমরা 3rd উইকে করি, 2nd উইক থেকে 3rd উইকে করলাম, তাই না? স্টোন ডিটেক্ট হলো, তো ফলোইং ডিটেকশন ইউ ক্যান সেন্ড দ্য পেশেন্ট ফর ইআরসিপি। আর দেরি করতে কোনো যুক্তি নাই। কিন্তু কোশ্চেন একটা আছে, এখানে একটা কোশ্চেন আছে যে যদি রিটেন স্টোন স্মল হয় তাহলে এই স্টোনটা বের করা সম্ভব, কিন্তু যদি রিটেন স্টোন আবার যদি কেউ বড় এরকম 1 সেন্টিমিটার রেখে আসে, তাহলে তখন কিন্তু আবার 2 স্টেপ লাগে ইআরসিপি। তখন ইআরসিপি করে আমরা যেটা করি, আমার ইআরসিপি করে স্টেন্ট দিয়ে আসি, তখন বাইল ফ্লোটা ওইদিকে এস্টাবলিশড হয়, টিটিউবটা ক্লাম করে টিটিউব খোলা হয়, পরবর্তীতে যে আবার ইআরসিপি করে স্টোনটা বের করতে হয়। যুক্তি হচ্ছে যে টিটিউব থাকা অবস্থায় ভিতরে বাস্কেট দিয়ে সুইপ করলে টিটিউব ধরা পড়তে পারে। টিটিউব যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে ওখানে আর ডিসইনফেক্ট করা সম্ভব না, তখন টিটিউব সহ বেরিয়ে আসতে হবে, তার মানে আবার ল্যাপারটমি। যার জন্য মোস্ট অফ দ্য কেসে আমি টিটিউব সহ যখন স্টোন থাকে আমি ইনিশিয়ালি রুগীকে বলে 2 সিটিং লাগবে, কেন অভিজ্ঞতা খারাপ, কোনো সময় ওই টিটিউব থাকা অবস্থায় সুইপ করতে গেলে টিটিউবটা বাস্কেটে ইম্প্যাক্ট হয়ে যেতে পারে, তখন কিন্তু না ঘরকা না ঘাটকা বের হওয়া যাবে না, ছেড়ে আসাও যাবে না, আমি আটকে গেলাম। যার জন্য টিটিউব স্টোন উইথ টিটিউব যদি হয় তাহলে রুগীর জন্য আরেকটু সমস্যা হচ্ছে কি ইআরসিপিটা অনেক সময় 2 সিটিং লাগে। প্রথমবার পেপিলোটমি স্টেন্টিং, তারপরে হয়তো 1 সপ্তাহ পরে টিটিউব ওপেন রিমুভ করা হয়, দেন আর 1 সপ্তাহ পরে যে আমরা স্টোনটা বের করি।
কোশ্চেন। স্যার একবার ইআরসিপি করার পর আমরা আবার 6 মাস পরে অ্যাডভাইস করবো হ্যাঁ মাঝখানের গ্যাপটা কি জন্য স্যার? মাঝখানে গ্যাপটা দিচ্ছি যে আমরা যে স্টোন গুলো আমরা ক্রাশ করি, অনেক সময় দেখা যায় খুব হার্ড স্টোন, এগুলো আনতে গেলে আসে না। আমরা যদি একটা বাইলডাক্টের ভিতরে একটা স্টেন্ট দিয়ে রাখি, তখন পেপিলোটমি করলে ডিউডিনাল যে কন্টেন্ট আছে এটা অনেক সময় থ্রু দ্য স্টেন্ট দিয়ে বাইল লিভারের ভিতর দিয়ে নিচেও আসে, আবার অনেক সময় কিছু বাইল রিগাজিটেট করে আবার বাইলডাক্টের ভিতরে যায়। কিন্তু দেখা গেছে 4 মাস 6 মাস পরে এই স্টোনটা সফট হয়ে যায়, নরম হয়ে যায়। এই যে দেখো যে টি2 সিবিডি এক্সপ্লোর করার সার্জনের ডেসক্রিপশন দেখো, দেয়ার আর সফট স্টোন 2 সেন্টিমিটার ছিল, কিন্তু সব পাথরগুলো কিন্তু নরম হয়ে গেছে। স্টোন কিন্তু একটাও হার্ড স্টোন বলে নাই সে। অপারেশন নোটে দেখো লেখা আছে দ্য স্টোনস আর সফট। তার মানে এইটা যে ভদ্রলোক করছেন উনি যদি ক্রাশিং ডিভাইস থাকতো, এই সফটওয়্যারগুলো ইজিলি ভেঙে আনতে পারতো। হয়তো তার কাছে ডিভাইস নাই, সে ভেঙে আনতে পারে নাই, সে অর্ডিনারি বাস্কেট দিয়ে চেষ্টা করছে, আসে নাই। স্টোন কিন্তু এই 6 বছরে স্টেন দিতে 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 কিন্তু অলরেডি সফট হয়ে গেছে। তার মানে স্টেন দিলে পাথর সফট হয়, এটা প্রুফড। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলো। স্টোন দেওয়ার পরে স্টেন্ট দিলাম, স্টেন্ট দেওয়ার পরে মানে ইআরসিপি স্টেন্ট দেওয়ার পরে যদি রোগীর কোনো সিমটম না থাকে, তাহলে কতদিন পরে আমি তাকে ফলো আপ করবো, আর স্টেন্টটা আমি কতদিন রাখতে পারবো যদি পেশেন্ট? বললাম ম্যাক্সিমাম 4 to 6 months। আমরা তো একটা স্টেন্ট দেইও, একটা রিটেন স্টোনের ভিতরে আমরা স্টেন্ট দিয়ে আসলাম, প্রোভাইডেড তোমাকে স্টোনটা যদি তুমি ক্রাশ করতে পারো, অনলি দেন উইল পুট স্টেন্ট। যদি তুমি স্টোন আছে, তুমি সুইপ করলা, স্টোনটা ভাঙলাও না, কিছুই করলা না, দেন ইউ অ্যাডভাইজ দ্য পেশেন্ট ফর ল্যাপারটমি। ওই পেশেন্টের আর স্টেন্ট দিয়ে ফেলে রাখার কোনো দরকার নেই, কেননা স্টোনটা বড় বলেই তো আমি আনতে পারি নাই। আমি সেকেন্ড টাইম আনবো, কি কেন আনতে পারবো আমি এটা কনফিডেন্ট হবো যদি আমি স্টোনটা প্রথমবার ভেঙে আসতে পারি। আমি যদি প্রথমবার ক্রাশ করে একটাকে 4 টুকরা করতে পারি, একটা স্টেন্ট দিয়ে আসবো, পরে আমি যে ওই 4 মাস পরে দেখবো যে ওই 4 টুকরা একটা নিয়ে আসা সম্ভব। কিন্তু প্রথমবার এই ভদ্রলোক যেটা করছেন, উনি একবারও পাথর ভাঙার চেষ্টা করেন নাই, যার জন্য একই সাইজের স্টোন নিয়ে উনি বারবার চেষ্টা করছেন, স্টোন কিন্তু আর বের হয় নাই। যার জন্য বললাম যে স্টোন যদি তুমি প্রথমবার যে ক্রাশ করতে পারো, দেন উইল পুট দ্য স্টোন, আদারওয়াইজ ইউ উইল রেফার দ্য পেশেন্ট ফর স্টেন্ট দিবা, কিন্তু রেফার দ্য পেশেন্ট ফর। তুমি যে সিবিডি স্টোনে ইআরসিপি করার পর যদি সাকসেসফুল না হও, ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু পুট স্টেন্ট, আদারওয়াইজ দেয়ার উইল বি চান্স অফ কমপ্লিকেশন, দ্যাট ইজ কোলিনজাইটিস, সেপ্টিসিস, এগুলো হবে। কেননা তুমি বাইরেক্টের ভিতরে কতগুলো ডাই দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ম্যানিপুলেট করলা, তাই না? কোলিনজাইটিস তো ইনএভিটেবল হবেই, তার জন্য একটা স্টেন্ট দিলে তার কোলিনজাইটিসটা হবে না, কিন্তু তোমাকে ফ্রেন্ডের সার্জারির জন্য অ্যাডভাইস করে দিতে হবে। যদি তুমি মনে করো যে এটা আমি সেকেন্ড টাইমও পারবো না, তাহলে এই ফ্রেন্ডের 6 বছর ঘুরানোর কোনো যুক্তি নাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। বলো। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার এই যে মানে এই পেশেন্টটাকে যে এত সাফারিংস করানো হলো, তাকে 5 বার করে ইআরসিপি করতে দেওয়া হলো এবং একবারও সার্জনের কাছে রেফার করা হলো না, এখানে স্যার মানে ইথিক্যাল ইস্যুটা কিরকম হবে? ইথিক্যাল ইস্যু আসলে ডেফিনেটলি আমার মনে হয় এটা মোরাল ইস্যুটা চলে আসে। এই ধরনের অনেকের একটা টেন্ডেন্সি আছে, পেশেন্ট হাত ছাড়া করে না, হয়তো ওই আসে যায় করে, এগুলো ঠিক না আসলে, এগুলা এটা ওয়াইজ না, এটা আসলে করা উচিত না। এই ধরনের প্রবলেম হলে একবার দুবার না হলে, কেন আমি পারবো না বলে আর যে পারবেন এমন তো কোনো ইয়ে নাই, তাই না? এটার জন্য আমার মনে হয় যে একটা স্টেজে পেশেন্ট ছেড়ে দেওয়া, মানে রেফার করে দেওয়া উচিত হায়ার সেন্টারে। মানে অ্যাটলিস্ট চিড়িয়াখানা তো অনেক সার্জন আছে, তাই না? এটা সিবিডি এক্সপ্লোর করার কোনো দোষের কিছু না। আমরা যুগ ধরে শত বছর ধরে করে আসছি, এটা কোনো ক্রাইম না। যখন ইআরসিপি ছিল না তখন কি আমরা 100% কেস সিবিডি এক্সপ্লোর করতাম, তো সেই রোগীগুলো বেঁচে আছে না। তার মানে এইটাকে 6 বছর ধরে সাফারিংস না করা, যে স্টেন্ট দিলাম, স্টেন্ট ভেঙে থেকে গেল, সেটা আবার বের করলাম, তাই না? রোগী তো ফিনান্সিয়াল বার্ডেন হচ্ছে একটা, তার পানিশমেন্ট হয়ে গেছে, আর ফিজিক্যাল তো হবে, ফিজিক্যাল, মেন্টাল, ফিনান্সিয়াল সবকিছু, তার ফ্যামিলিয়াল সব দিক দিয়ে তার লস, তাই না? 6 মাস ধরে একটা পেশেন্ট, এটা বিনাইন একটা ডিজিজের জন্য she has suffered for 6 years, তাই না? This is not fair. This is not fair. এটা তো স্যার মানে আমরা যদি এক্সপ্লেইন করি যে ইথিক্যাল ইস্যুর কোন কোন অংশটাতে মানে তাকে ইয়ে করা হবে, তুমি কি তাকে গিলটি করবা? প্রশ্নগুলা স্যার
হুম। না স্যার, মানে আমি বলছি মানে ধরেন এরকম একটা কোয়েশ্চেন আসলো, তখন তো আসলে এই যে ইথিক্যাল ইস্যুর যে যে পয়েন্ট গুলো আছে, যে পেশেন্টের অটোনমি বলেন বা এই যে প্রফেশনাল মানে অনেক কিছুই কিন্তু এখানে চলে আসছে না তোমার প্রপার কাউন্সিল, তুমি যদি কাউন্সিলিং দিয়ে শুরু করতে, কাউন্সিলিং হয় নাই, তাই না? প্রথমে তো হয় নাই, তাকে পেশেন্টের প্রপার কাউন্সিলিং হয় নাই, তার পেশেন্টের যে ট্রিটমেন্ট করলো এটা ফেল করছে, অল্টারনেট ট্রিটমেন্ট তুমি কিছুই বল না তাকে, তুমি তুমি তাকে এমন ভাবে বুঝাইছো যে এটা ছাড়া ইআরসিপি ছাড়া আর বিশ্বগত চিকিৎসা না, আর কোনো উপায় নেই আপনার, আমি ছাড়া কোনো উপায় নেই, ইআরসিপি ছাড়া উপায় নেই। এটি তো প্রথমে তো তুমি একটা মিসকন্ডাক্ট করে ফেলছো, তাই না? তোমাকে কাউন্সিলিং করো নাই তাকে, এখানে প্রথমেই তো চাটকে দেবে। পরের যিনি সার্জন স্যার, আপনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, যেহেতু তার ওই সেন্টারে এই সুযোগ ছিল না, আমার মনে হয় যে এইখানেও কিন্তু তারও একটা ফল্ট ছিল। কারণ হচ্ছে সে যেখানে দেখছে যে একটা পেশেন্ট 6 বছর ধরে সাফার করেছে, 5 বার তাকে ইআরসিপি করা হয়েছে, তাহলে আমি তাকে এরকম সেন্টারেই অপারেশন করব যেখানে পার অপারেটিভ করার সুযোগ আছে। ওনারও কিন্তু উচিত ছিল এই পেশেন্টটাকে এরকম একটা সেন্টারে করা, অথবা এরকম একটা সেন্টারে রেফার করা যেখানে এটা করার সুযোগ আছে। তো এই জিনিসগুলো মানে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানে স্টুডেন্ট যারা আছে ওরা যাতে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল করে, যে আমার নাই তার মানেই যে আমি ফ্রি হয়ে যাব যে হ্যাঁ আমার এখানে নাই, আমার কোনো দোষ নাই। আমরা তো আসলে আমরা এই ডিসকাশনের উদ্দেশ্য আমরা কিন্তু এখান থেকে শিখি, তাই না? আমরা যারা স্টুডেন্ট আছি এরা তো ভবিষ্যৎ সার্জন, তো এখান থেকে কিন্তু আমাদের মরালিটি বা বলো এগুলোর শেখার কিন্তু অনেক কিছু আছে, যে আমরা একটা পেশেন্টকে কতক্ষণ আটকে রাখবো, তাই না? একটা পেশেন্টকে আমরা কতটা এক্সপ্লয়েট করবো, আমি বলি যদি খারাপভাবে বলি যে এটাও একটা নিজের একটা বিবেকের কাছে লাগা উচিত, তাই না? যে একটা পেশেন্টকে আমি পারবো কতক্ষণ আটকে রাখবো, এটা ঠিক না, তো ওয়াইজ না। থ্যাংক ইউ স্যার। পরীক্ষাতে যদি এটাই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে আমরা কি বলবো যে ইথিক্যাল ইস্যুর যে 4টা পয়েন্ট ওটার কোনটার মধ্যে পড়বে এটা স্যার? তুমি ফেলো এখন, তুমি দেখো কোনটা কোনটা পড়ে, তুমি এর মধ্যে ফিট করো তার ইথিক্যাল ইস্যু কোনটা কোনটা পড়ে দেখো। নেগলিজেন্স আর ম্যালপ্র্যাকটিস দুইটাতেই তো পড়বে, তো নেগলিজেন্স পড়বেই তো, সে জানা সত্ত্বেও যদি এটা করে ডেফিনেটলি নেগলিজেন্স হয়েছে এটা। Four pillars of the ethical একটা pillar is violation. আমরা আজকে শেষ করি, দেখি আমাদের মোদী স্যার একটু বলবেন রোহিত ভাই? না, আমার তো অনেক বলা গেছে, আমি একাই বলছি, আপনারা বলেন আমি শুনি। মানে বলা হয়েছে এটা যেটা বললাম যে তোমরা যেটা বললো আসলে এখানে ইথিক্যাল কোশ্চেনটাও চলে আসে, তাই না? ইথিক্যাল ব্যাপারটা, মরালিটি এগুলো চলে আসে, যে আমরা এত পেশেন্টের জন্য ক্রেজি হওয়ার দরকার না, যে একটা পেশেন্ট আসছে সিবিডি, আমরা 6 বছর তার কাছ থেকে আমি ইনকাম করতে থাকবো পেশেন্টের উইদাউট এনি বেনিফিট, তাই না? এটা ঠিক ওয়াইজ হয় না। তাহলে আমাকে পেশেন্টকে ডেফিনেটলি আমরা সব পারবো তা না, কিন্তু না পারলে পেশেন্টকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, তাই না? একটা বেটার সেন্টারে পাঠাতে হচ্ছে, এখানে একটা ভুল হয়ে গেছে আমাদের। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে করছেন উনি হয়তো আমাদের কথাবার্তা শুনছেন না, ওনার আমি বলবো ইআরসিপি যে করছে তার যদি ক্রিটিসাইজ করি, তোমাকে বুঝতে হবে যে ইআরসিপি 95% ক্ষেত্রে সিভিডি স্টোন সম্ভব, 5% সম্ভব না। সেগুলো কতগুলো ক্রাইটেরিয়া, সেগুলো স্টেট ওয়েতে রেফার করে দেওয়া উচিত ফর সার্জারি। এগুলো নিয়ে আর 6 বছর সময় নষ্ট করার কোনো যুক্তি নাই। তো ওই ভদ্রলোকের কাছে এটা ওই ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে পড়ে, ওনার যুক্তি হয় না এটাকে 6 বছর ধরে ইআরসিপি করা, তাই না? এটা হচ্ছে মেইন কথা, যেটা ইআরসিপি তো হবে না, সেটা জোর করে করার কোনো যুক্তি নাই। কমেন্ট আছে, গুড কমেন্ট স্যার, পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। স্যার কি আছেন এতক্ষণ? তো আজকে অনেক কথা হলো, অনেক ডিসকাশন হলো, ভালো করে কথাবার্তা রয়েছে আমাদের। তো আবার দেখা হবে নেক্সট Rohit bhai, thank you very much for joining us today. Thank you very much, sir. Thank you. তখন আপনাকে আবার ইনভাইট করবো অন্য একটা ক্লাসে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার।